సాధకులకి ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఈ మాసంలో మనం సత్సంగంలో భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి చెప్పినటువంటి మాట, రివిగీత పారాయణం ఎంతో మంచిది. అది అర్థం కానవసరం లేదు. పారాయణ మాత్రం చేతే శాంతి, అలాగే సమాధి స్థితి అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అని చెప్పారు. అందుచేత సత్సంగంలో ఈరోజు ముందుగా రివిగీత ఒక చాప్టర్ పారాయణ చేస్తాం. మీరందరూ చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని వినండి. ముందుగా గణపతిని, ఆ తర్వాత పార్వతీ పరమేశ్వరుని స్తుతించిన తర్వాత జీవన్ముక్తి ప్రకరణం చదువుకుంటాం. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. హేమాద్రింకిలమాతులంగఫలమిత్యాదాయ మోదాధికో మౌఢ్యాన్నాకనివాసినాం భయపరైర్వాక్యైరివ ప్రార్థితః నీలేశంబరనీలమంబరతలం జంబూఫలం భావయన్ తం ముంచన్ గిరిమంబరం పరిమృశన్ లంబోదరః పాతు మాం. వామం యస్య వపుః సమస్తజగతాం మాతా పితా చేతరత్ యత్పాదాంబుజనూపురోద్భవరవః శబ్దార్థవాక్యాస్పదం యన్నేత్రత్రితయం సమస్తజగతామాలోకహేతుః సదా పాయాదైవతః సార్వభౌమ గిరిజాలంకారమూర్తిః శివః. రిభుః బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి జీవన్ముక్తస్య లక్షణం. ఆత్మమాత్రేణ యస్తిష్ఠేత్ స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. అహం బ్రహ్మ వదేవేదం అహమాత్మా న సంశయః. చైతన్యాత్మేతి యస్తిష్ఠేత్ స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. చిదాత్మాహం పరాత్మాహం నిర్గుణోహం పరాత్పరః ఇత్యేవం నిశ్చయో యస్య స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. దేహత్రయాత్ రిక్తోహం బ్రహ్మచైతన్యమస్మ్యహం బ్రహ్మాహమితి యస్యాంతః స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. ఆనందఘనరూపోస్మి పరానందపరోస్మ్యహం యశ్చిదేవం పరానందం స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. యస్య దేహాదికం నాస్తి యస్య బ్రహ్మేతి నిశ్చయః పరమానందపూర్ణో యః స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. యస్య కించిదహం నాస్తి
चिन्मात्रेणावतिष्ठते परानन्दो मुदानन्दः स जीवन्मुक्त उच्यते चैतन्यमात्रं यस्यान्तः चिन्मात्रैकस्वरूपवान् न स्मरत्यन्यकलनं स जीवन्मुक्त उच्यते सर्वत्र परिपूर्णात्मा सर्वत्र कलनात्मकः सर्वत्र नित्यपूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते परमात्म परानित्यं परमात्मेति निश्चितः आनन्दाकृतिरव्यक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते शुद्धकैवल्यजीवात्मा सर्वसङ्गविवर्जितः नित्यानन्दप्रसन्नात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते एकरूपः प्रशान्तात्मा अन्यचिन्ता विवर्जितः किञ्चिदस्तित्वहीनो यः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे चित्तं न मे बुद्धिः नाहङ्कारो न चेन्द्रियः केवलं ब्रह्ममात्रत्वात् स जीवन्मुक्त उच्यते न मे दोषो न मे देहो न मे प्राणो न मे क्वचित् दृढनिश्चयवान् यो अन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे माया न मे कामो न मे क्रोधो अपरोऽस्म्यहं न मे किञ्चिदिदं वापि स जीवन्मुक्त उच्यते न मे दोषो न मे लिङ्गं न मे बन्धः क्वचिज्जगत् यस्तु नित्यं सदानन्दः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे श्रोत्रं न मे नासा न मे चक्षुर्न मे मनः न मे जिह्वेति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे देहो न मे लिङ्गं न मे कारणमेव च न मे तुर्यमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते इदं सर्वं न मे किञ्चित् अयं सर्वं न मे क्वचित् ब्रह्ममात्रेण यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते न मे किञ्चिन्न मे कश्चित् न मे कश्चित् क्वचिज्जगत् अहमेवेति यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते न मे कालो न मे देशो न मे वस्तु न मे स्थितिः न मे स्नानं न मे प्रासः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे तीर्थं न मे सेवा न मे देवो न मे स्थलं न क्वचिद् भेदहीनोऽयं स जीवन्मुक्त उच्यते न मे बन्धं न मे जन्म न मे ज्ञानं न मे पदं न मे वाक्यमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे पुण्यं न मे पापं न मे कायं न मे शुभं न मे दृश्यमिति ज्ञानी स जीवन्मुक्त उच्यते न मे शब्दो न मे स्पर्शो न मे रूपं न मे रसः न मे जीव इति ज्ञात्वा स जीवन्मुक्त उच्यते न मे सर्वं न मे किञ्चित् न मे जीवं न मे क्वचित् न मे भावं न मे वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे मोक्ष्ये न मे द्वैतं न मे वेदो न मे विधिः न मे दोरमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे गुरुर्न मे शिष्यो न मे बोधो न मे परः न मे श्रेष्ठं क्वचिद्वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे ब्रह्मा न मे विष्णुः न मे रुद्रो न मे रविः न मे कर्म क्वचिद्वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे पृथ्वी न मे तोयं न मे तेजो न मे वियत् न मे कार्यमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे वार्ता न मे वाक्यं न मे गोत्रं न मे कुलं न मे विद्येति यः स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे नादो न मे शब्दो न मे लक्ष्यं न मे भवः न मे ध्यानमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे शेतं न मे चोष्णं न मे मोहो न मे जपः न मे सन्ध्येति यः स्वस्थः
स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे जपो न मे मन्त्रो न मे होमो न मे निशा न मे सर्वमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे भयं न मे चान्नं न मे तृष्णा न मे क्षुधा न मे चात्मेति यः स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे पूर्वं न मे पश्चात् न मे चोर्ध्वं न मे दिशः न मे चित्तमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे वक्तव्यमल्पं वा न मे श्रोतव्यमण्वपि न मे मन्तव्यमेषद्वा स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे भोक्तव्यमेषद्वा न मे ध्यातव्यमण्वपि न मे स्मर्तव्यमेवायं स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे भोगो न मे रोगो न मे योगो न मे लयः न मे सर्वमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे अस्तित्वं न मे जातं न मे वृद्धं न मे क्षयः अध्यारोपो न मे स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। अध्यारोप्यं न मे किञ्चित् अपवादो न मे क्वचित् न मे किञ्चिदहं यत्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे शुद्धिर्न मे शुभ्रो न मे चैकं न मे बहु न मे भूतं न मे कार्यं स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे कोऽहं न मे चेदं न मे नान्यं न मे स्वयं न मे कश्चिन्न मे स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे मांसं न मे रक्तं न मे मेधो न मे शकृत् न मे कृपा न मे अस्तीति स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे सर्वं न मे शुक्लं न मे नीलं न मे पृथक् न मे स्वस्थः स्वयं यो वा स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे तापं न मे लोभो न मे गौना न मे यशः न मे तत्त्वमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे भ्रान्तिर्न मे ज्ञानं न मे गुह्यं न मे कुलं न मे किञ्चिदिति ध्यायन् स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे त्याज्यं न मे ग्राह्यं न मे हास्यं न मे लयः न मे दैवमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे व्रतं न मे ग्लानिः न मे शोच्यं न मे सुखं न मे न्यूनं क्वचिद्वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे ज्ञाता न मे ज्ञानं न मे ज्ञेयं न मे स्वयं न मे सर्वमिति ज्ञानी स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे तुभ्यं न मे मह्यं न मे त्वत्तो न मे त्वहं न मे गुरुर्न मे यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे जडं न मे चैत्यं न मे ग्लानं न मे शुभं न मेति यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे गोत्रं न मे सूत्रं न मे पात्रं न मे कृपा न मे किञ्चिदिति ध्यायि स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे चात्मा न मे नात्मा न मे स्वर्गं न मे फलं न मे दुष्यं क्वचिद्वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे अभ्यासो न मे विद्या न मे शान्तिर्न मे दमः न मे परमिति ज्ञानी स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे शल्यं न मे शङ्का न मे सुप्तिर्न मे मनः न मे विकल्प इत्याप्तः स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे जरा न मे बाल्यं न मे यौवनमण्वपि न मे मृतिर्न मे ध्वान्तं स जीवन्मुक्त उच्यते। न मे लोकं न मे भोगं न मे सर्वमिति स्मृतः न मे मौनमिति प्राप्तं स जीवन्मुक्त उच्यते। अहं ब्रह्म ह्यहं ब्रह्मेति निश्चयः चिदहं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते। ब्रह्मैवाहं चिदेवाहं परैवाहं न संशयः स्वयमेव स्वयं ज्योतिः स जीवन्मुक्त उच्यते। स्वयमेव स्वयं पश्येत् स्वयमेव स्वयं स्थितः स्वात्मन्येव स्वयं भूतः स जीवन्मुक्त उच्यते। स्वात्मानन्दं स्वयं भुङ्क्ष्वे स्वात्मराज्ये स्वयं वसे स्वात्मराज्ये स्वयं पश्ये स जीवन्मुक्त उच्यते। स्वयमेवाहमेकाग्रः स्वयमेव स्वयं प्रभुः
స్వస్వరూపస్వయం పశ్యే స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. జీవన్ముక్తిప్రకరణం సర్వవేదేషు దుర్లభం. యశృణోతి సకృద్వాపి బ్రహ్మైవ భవతి స్వయం. ఏ వేదవాదవిధికల్పితభేదబుద్ధ్యా పుణ్యాభిసంధితధియా పరికర్షయంతః దేహం స్వకీయమతిదుఃఖపరంపరాభిః తేషాం సుఖాయ నతు జాతు తవేషపాదాత్ కః సంతరేత భవసాగరమేతదుద్యత్ ఉద్యత్తరంగసదృశం జనిమృత్యురూపం. ఈశార్చనావిధి సుబోధిత భేదహీన జ్ఞానోడుపేన ప్రతరేద్భవభావయుక్తః ఇది శ్రీశివరహస్యే శంకరాఖ్యే షష్ఠాంశే రిభునిదాఘ సంవాదే జీవన్ముక్త ప్రకరణం. అర్థం అయినా అర్థం కాకపోయినా త్రిభుగీత పారాయణం మంచిది అని భగవాన్ చెప్పారు. ఎందుచేతనంటే అవి ఎవరి నోట్లోంచి వచ్చినాయి? సాక్షాత్తు మహాదేవుడు శివుడు ఆయన నోట్లోంచి వచ్చినాయి. 3 సందర్భాల్లో చెప్పారండి. పార్వతీదేవికి ఒకసారి చెబితే పార్వతీదేవి షణ్ముఖుడికి చెబితే షణ్ముఖుడు జోగి శివుడికి చెబితే ఆ తర్వాత అది ఒకసారి జరిగింది. ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కదండి. వేరే సందర్భంలో స్వయంగా శివుడు కుమారస్వామి కూడా చెప్పాడు. అలాగే స్వయంగా శివుడే ఈ రిభు మహర్షికి చెప్పాడు. కేదార్నాథ్ అదే అనే చోట చెప్పాడు. అక్కడ లింగ రూపంలో ఉండదు, మన గిరి రూపంలో ఉంటుంది. ఈ కేదారేశ్వర నోవులు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలిస్తే కనీసం ఒకసారైనా వెళ్ళి రావాలనిపిస్తే చలి ఎక్కువ నాకు కప్పుకుని వెళ్ళాలి. అదే వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు ధన్యులు. మీకు ఆ పుణ్యం ఉంది, మాకు ఇంకా కలగలేదు. అంటే వెళ్ళి రావటం మంచిదే, పెద్దవారిని దర్శనం రావటం మంచిదే, కానీ ఆ పుణ్యం కూడా ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు అంటే పౌర్ణమి వెళ్ళి వచ్చేస్తున్నారు, ఆయనకి అంత పుణ్యం ఉంది. మరి ఏదో వంకనే ఆయనే పుణ్యం కలగజేసుకుని లాక్కుంటున్నాడు. ఏదో గురువు వంపు ఏదో పెడతాడు అంతే. ఎలా పని చేసుకురా అని చెప్పి గురువు చెబితే ఏదో మొదట్లో తెలియక ఏదో పనిష్మెంట్ అనుకోవచ్చు, కానీ అంతకన్నా పుణ్యమే ఉంది. అరుణాచలేశ్వరుడు నెలకోసారి దర్శనం చేసుకోవడం మాటల మనకు దక్కుద్దమ్మా. అందుకని పౌర్ణమి రోజుని గిరి ప్రదర్శన మనకు అక్కడ దక్కుద్ది. మనం వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళగలవా? గిరి ప్రదర్శన చేస్తున్నప్పుడు మీకు చేతులు ఇలాగా అంటే చదివేసరికి మాకు ఇలా అయిపోయింది అనుకోండి, అంటే తిమ్మిర్లు ఎక్కినట్టుగా అలా ఉంటాయి. సేమ్ దాన్ని ఏమంటారంటే సహజ సమాధి. మనుషులు ఇలా తిరుగుతూ ఉంటారు గిరి చుట్టూరు. శివుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆ గిరి ప్రదర్శన నడుస్తూ ఉండగానే మనకు తెలియకుండానే మనకే సమాధి స్థితి వస్తుంది. దాన్ని సహజ సమాధి అంటారు. దాని గుర్తు ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ఇలాగ అంటే ఇది మాత్రం అందరికీ తెలుస్తుంది, ఇంకా చాలా ఉంటాయి దాంట్లో. సమాధి స్థితి వచ్చేసి అలా నిలబడిపోయి అలా చూస్తుండే వాళ్ళు కొంతమంది. శివుడు సమాధిని అనుగ్రహించినా కానీ లోపల ఈ చేపల మాసాలు తినేసిన వాళ్ళు ఉంటాం కదా, వాళ్ళకేమో నిద్ర వచ్చేసినట్టు ఉంటుంది. ఆ నిద్రతోనే నడుస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా 2 నడుస్తూ ఉంటాయి. సమాధి స్థితి నడుస్తూ ఉంటుంది లోపల శివానుగ్రహం,
కానీ వీళ్ళ బాడీ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి ఆ తమోగుణం అలగట్ట తిన్నారు కాబట్టి నిద్రతో నడుస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి గిరి చుట్టూ నిద్రతో కూడా నడిచేస్తూ ఉంటారు. కొంతమందికి అయితే నడుస్తున్నారా నిలబడ్డారా కూడా తెలియదు. అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కొంతమందికి అయితే ఇదంతా గిరితో సహా ఒకవేళ జ్యోతి వెలిగించారు అనుకోండి, జ్యోతి వెలిగిస్తూ ఉంటే ఈ కొన్ని వేల మంది ఎలా తిరుగుతూ ఉంటారో గిరితో సహా ఈ అన్ని వేల మంది ఇదంతా కల కింద తోస్తుంది కొంతమందికి. ఇదేంటి ఇది కల కదా, నిజం కాదు కదా అనిపిస్తుంది. కానీ వెంటనే ఇది అనుగ్రహ రూపం, అనుగ్రహం ఇది యాక్చువల్గా నీకు తలంపికని తెలుస్తుందిలే, యాక్చువల్గా ఇది అనుగ్రహం. ఇది ఆ స్థితి ఈశ్వరుడే ఇస్తాడు. పరమ పవిత్రులైన వారికి శివుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఆయన ఇస్తాడు. అలాగా అంటే గిరి చుట్టూ తిరిగినా కానీ ఈ గిరితో సహా జ్యోతితో సహా ఈ మనుషులు తిరిగేదంతా కూడా ఒక కళ కదా, నిజం కాదు కదా ఇది అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ స్థితిని ఇవ్వడానికి ఇదే కారణం. జ్యోతి ఎదురుగుండా కనిపిస్తుంది అనుకోండి, వాళ్ళ లోపల ఒక జ్యోతిగా ఉంటారు, ఒక బుల్లి జ్యోతిగా ఉంటారు. దానికి ముందు ఉనికిగా ఉంటారు. ఆ ఉనికి జ్యోతి స్వరూపంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా కొంచెం లోతుల్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఒక అనంతమైన ప్రకాశం వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని తట్టుకోలేరు మీరు. మామూలు కళ్ళతో సూర్యుని చూడగలవా? చూడలేము. అలాగే భౌతికమైన నేత్రాలు బయటకు చూస్తాయి. ఆంతరికంగా అంటే అప్పుడు భౌతికమైన నేత్రాలు బయటకు చూడటం ఒక అలవాటు అవ్వటం వల్ల ఈ నేత్రాలకు కూడా పోటు వచ్చేస్తుంది, విపరీతమైన పోటు వచ్చేస్తుంది. అంటే అంత మహా వెలుగు, అమ్మో మహానుభావం అంత వెలుగు వద్దులే చాలు మాకు అని చెప్పి ఆగిపోతారనమాట. అంటే జీవన్ముక్తి ప్రకరణం ఏంటంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కానీ కొంతమంది అడుగుతున్నారు. మొన్న పౌర్ణమి రోజుని ఖాళీగా ఉన్నాం కదని చదివితే సత్సంగంలో చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం. మామిడిపండు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వేంటి అని అడిగితే నేను గుండె అంటది. అది గుండె, మరి ఏం చెప్తాం, పైకి గుండె. అది ఏదో పచ్చగానో పసుపుగానో ఏదో ఉంటుంది. అది ముగ్గిన స్థాయిని బట్టి. అంతకుముందు కాయ అయితే కాయ, తర్వాత పండు అయితే పండు. నువ్వు ఎలాగుంటావు ఏంటి అని అడిగితే నేనేం చెబుతాను, నా నోట్లో పెట్టుకో అంటుంది. అదేం చెబుతుంది? మామిడి పండు గురించి తెలుసుకోవాలని మామిడి పండు ఏం చేయాలి? నోట్లో పెట్టేసుకోవటం. అప్పుడు తీపి అంటే ఏంటి తెలుస్తుంది, ఇది తీయగా ఉంటుంది కదా అని తెలుస్తుంది. కొంతమంది జ్ఞానులైన వారు కూడా ఈట్ మీ డ్రింక్ మీ అని కూడా అన్నారు. అంటే ఈట్ మీ అంటే ఆ శరీరాన్ని తినేయమని కాదు. వారు ఏదిగా ఉన్నారో దాన్ని మీరు తినండి, తాగండి అని అర్థం. మరి దాన్ని ఎలా తింటారో? అది భౌతికం కాదు, కానీ తినచ్చు. సన్నిధి మాత్రం చేత మన అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీని బట్టి, ఆ అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ కూడా మనకున్న స్టేజ్ని బట్టి వస్తుంది. మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాం, మన ప్యూరిటీ లెవెల్స్ ఏంటి, దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మన ప్యూరిటీ లెవెల్స్ లేకుండా ఒకవేళ బలవంతాన్న అర్థం చేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ అర్థం కాదు. ప్యూరిటీకి అర్థమయ్యేది ఏకాగ్రతకి కానీ అండర్స్టాండింగ్ కానీ అర్థం కాదు. అది అసలు ఏది నాలెడ్జ్ అనుకుంటున్నావు, ఈ నాలెడ్జ్ అంతా దేంట్లో ఉంటుంది? బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, లేకపోతే మనసులో ఉంటుంది. మనం తెలుసుకున్న నాలెడ్జ్ ఏది కూడా నాలెడ్జ్ కాదు అని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మనసుని తీసి పక్కన పెడితే
భగవాన్ అందుకనే అన్నారు, నేను తగ్గిపోతాను, నువ్వు ఉపసంహరించేసుకో, ఉన్నది ఏదో అది చూపించడానికి అన్నారు అక్షమణమాలలో. అదేంటో మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? నన్ను నేను ఉపసంహరణ చేసుకుంటాను, నువ్వు కూడా నిన్ను ఉపసంహరణ చేసుకో, ఎందుకు అలా గిరిగా కనిపిస్తున్నావు, అసలు రూపం ఏంటో నాకు చెప్పు. నువ్వు అనగా ఏదో ఉంది, నీ జుతు చూపము, నీ ప్రకాశం ఏంటో చూపించు. అసలు ఆయన చెప్పుకున్న ప్రకాశం అదనమాట. ఆయన ప్రకాశాన్ని చూపించలేక ఏంటి, చూపిస్తే మనం తట్టుకోగలమా? అదే అంచేత నువ్వు అణిగిపోవాలి, నేను అణిగిపోవాలి. నేను ఇంకా భక్తుడిని, నువ్వు ఇంకా దేవుడు. అంటే గిరి, జ్యోతి, ఈ ప్రవాహం, వీటిలన్నిటితో ఇవన్నీ కూడా కళ కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది అణిగిపోయిన స్థితి. అది ఆయన అణిగిపోయాడు, తిరిగేవాడు అణిగిపోయాడు. ఏముంది అక్కడ? ఇచ్చి ఆనంద స్థితి ఉంటుంది. అంటే బ్రహ్మము మరి మీకు ఊహకు అందదు. అది బ్రహ్మం అనేది ఉంటే అది దాంట్లోంచి ఉనికిగా ఉంటే, ఒక సముద్రంలో ఒక రేవు అనుకుంటే, దాంట్లోంచి ఆ నిప్పుల్లోంచి ఒక బొగ్గు బయటపడ్డట్టు ఒకటి జంపు చేస్తే దాన్ని మనసు అంటే, ఆ మనసులోంచి ఈ ప్రొజెక్టర్లోంచి వచ్చిన రేస్ అన్నీ స్క్రీన్ మీద పడ్డట్టు మనసులోంచి తలంపులన్నీ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ మనసుల్లోంచి తలంపులన్నీ బయటకు వస్తే అది ఒక లోకం అయితే, అది ఒక ప్రపంచం అయితే, దాన్ని విడిగా ఉండి, తానుగా ఉండి, ఆనందంగా ఉండి, మోస్ట్ ప్లెజెంట్ నేచర్తో ఉండి, ఇది కేవలం తలంపే కదా, ఆ మనసులోంచి పుట్టిన ఒక స్క్రీన్, అది 3D స్క్రీన్, అంతే కదా. ఇది మనం చూడవలసిన అవసరమే ఉంది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరున్నారు అంటే జీవుడు మాత్రం కాదు. అంటే అపరోక్షానుభూతి, పరోక్షానుభూతి కూడా కాదు. పరోక్షంగా అనుభూతి చెందాలన్నా ఒకడు ఉండాలి. అసలు జీవన్ముక్తుడు అంటే ఎవరో శంకరాచార్య వారు చెప్పారు. ఏంటి? సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం. వచ్చిందిలో తర్వాత పక్కన పెడదాం. సత్సంగత్వం వల్ల, సత్సంగం వల్ల మనకేం రావాలండి? నిస్సంగం వచ్చేయాలి. అంటే సంఘదోషం పోవాలి. సంఘం అంటే కలయిక, ఇంకా ఏది అవసరం లేదు, ఇంకే కలయిక ఉండకూడదు. ఇంకా ఆ సంఘదోషం పోతే అసంగత్వే నిస్సంగత్వం. నిస్సంగత్వే అప్పుడు పోతుంది. మనం ఎప్పుడైతే సంఘదోషం లేకుండా ఉన్నామో, ఇతరమైన ఇప్పుడు మీరున్నారో, జీవుడిగా ఉన్నారో, ఆ జీవుడికి ఇంకేం అక్కర్లేదు అనుకోండి, సంఘదోషం పోయింది. ఆ సంఘదోషం పోయిన జీవుడు దేంట్లోకి వెళ్తాడా? నిర్మోహత్వంలో వెళ్తాడు. మోహం పోతుంది. అంటే మోహం ఎప్పుడు పోతుంది? ముందుగా సంఘదోషం పెట్టుకోకుండా ఉంటే పోతుంది. చాలా సింపుల్. అది చాలా చిన్న విషయం. సంఘదోషం ఉండకూడదు. అంటే ఈ జీవుడు, ఈ నేను అనేది నేనుగానే ఉండు. నువ్వు నేను అంటున్నావు కదా, నేనుగానే ఉండు. ఇంకా ఎవరితోటి ఏం పెట్టుకోక. ఇంకా ఏమంటే దేవుడితో పెట్టుకోవచ్చు అంటే అవసరం లేదు. అది కూడా మానే. నువ్వుగా ఉంటే దేవుడు నన్ను కలుపుగా అంటాడేంటి? నువ్వుగా ఉండట్లేదు కదా, అంతా సంఘదోషమే కదా. ఈ ప్రపంచం అంటే ఇంకంతా సంఘదోషమే. జీవుడు కనీసం జీవుడిగా ఉన్నా కానీ సంఘదోషం లేనప్పుడు ఏ పాపం రాదు. మోహం పోతుంది. నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం. నిర్మోహత్వానికి నిశ్చలతత్వం మధ్యలో ఉంది. తత్వం తెలియబడుతుంది. ఎప్పుడైతే నీకు మోహం పోయిందో
చాలా సింపుల్ ఇది. ఏంటి? సంగదోషం పోతే సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం. నిస్సంగత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది? సంగదోషం పోతే. ఇది పాయింట్. శంకరాచార్య వారు చెప్పింది మెయిన్ 4 చెప్పారు. సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి. వీటిలో ఆయన మెయిన్ పిల్లర్స్ చెప్పుకుంటూ పోయారు. భగవాన్ ఏం చెబుతారంటే ఈ పిల్లర్స్ మధ్యలో ఏముంది? సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం. అంటే ఈ సత్సంగత్వం అనే పిల్లర్కనే నిస్సంగత్వం అనే పిల్లర్కి మధ్యలో ఏముంది? సంఘదోషం అనేది పోయింది. ఏం పోయిందండి? అది సంఘదోషం పోయింది. సత్సంగం వల్ల మనకి సంఘదోషం పోవాలి. అది దాని టార్గెట్, అంతే. ఇవన్నీ మిగతాదంతా ఈశ్వరుడు చూసుకుంటూ ఉంటాడు. సత్సంగత్వే ఏంటి? నిస్సంగత్వం. అంటే సత్సంగం వల్ల మనకేం రావాలి? నిస్సంగం స్థితి రావాలి. అంటే సంఘదోషం అనేది పోయినప్పుడు మధ్యలో ఉంది అది. ఇది పోతే దీంట్లోకి వస్తాం. సత్సంగం వల్ల మనకేం అనుకోరాలి? సంఘదోషం పోవాలి. అది శంకరాచార్య వారు చెప్పింది. సత్సంగం వల్ల మనకేం పోవాలండి? సంఘదోషం పోవాలి. మరి సంఘదోషం అంటే ఏంటి? సంఘం అంటే కలయిక. ఇతరులతో అవసరం ఉండకూడదు. ఇంకా మనకి ఇతరుల మీద దేనికి ఆధారపడకూడదు. మన ఆనందం కోసం, కనీసం మన ఉనికి కోసం ఇతరుల మీద ఎప్పుడూ ఆధారపడకూడదు. ఒకవేళ మనకు పని అవ్వట్లేదంటే అవ్వకపోతే ఏంటి నష్టం? ఈశ్వరుడు కుదులే అని చేస్తే చేస్తాడు, లేకపోతే లేదు. ఆయన ఏం ఇబ్బంది పెట్టకు. నువ్వే శరణం. పాల ముంజినా నీదే భారం, నీట ముంజినా నీదే భారం. ఇంకా పెరుగు వెన్న ఏం చెప్పలేదు. పాల ముంజినా నీదే భారం, నీట ముంజినా నీదే భారం అన్నారు. కానీ పెరుగులో ముంజినా నీదే భారం, తేనెలో ముంజినా నీదే భారం ఏం చెప్పలేదు. కానీ అవన్నీ చెబుతాం మనం. ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు పాల ముంజినా నీదే భారం, నీట ముంజినా నీదే భారం అనకుండా తేనెలో ముంచినా కానీ ముంచుకుంటూ ముంచుకో పర్లేదు. నన్ను వేడివేడి గారం చేసి తేనెలో ముంచు అడుగుతాం. ఇవన్నీ మన లక్షణాలు. ఇవన్నీ అంటే ఆటల్లోకి వెళ్ళకుండా ఏం చేయాలి మనం? సత్సంగం. మీరు సత్సంగానికి వచ్చారండి ప్రభు గారు. సత్సంగానికి వస్తే మీ లక్ష్యం ఏంటి? సత్సంగం వల్ల మీకు ఏం కలిసి రావాలి? ఏ హక్కల సంఘదోషం పోతే చాలు, మిగతా అన్నీ అయ్యో చూసుకుంటే. అమెరికాలో ఉన్నాడు మా అబ్బాయి అని ఇంకా అటు గుర్తుకొస్తుంది అనుకోండి, సంఘదోషం పోనట్టే. ఆరోగ్యాలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటో అని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సంఘదోషం పోనట్టే. కంప్లీటెస్ట్ సరెండర్ వల్ల సంఘదోషం పోతుంది. అంతా ఈశ్వరుడిదే. అంతా ఈశ్వరుడు చూసుకుంటాడు. ఓ ఈశ్వర, సత్సంగానికి నా తెలివితేటల వల్ల నేను రాలేదు, నా మీద నువ్వు దయ తెలిసావు కాబట్టి నన్ను నువ్వు సత్సంగంలో లాక్కొచ్చావు. దీని లక్ష్యం ఏంటని చెబుతున్నారు? సంఘదోషం పోవాలి. అంటే సంఘం అంటే కలయిక. ఇతరులతో కానీ ఇతర వస్తువుతో కానీ ఏ వస్తువుతో దేనితో అయినా సరే కలయిక ఉండకూడదు. ఆ క్లారిటీ మనకు ఉండాలి. మనం మనంగానే ఉండాలి. మనంగానే ఉండాలి. సంఘదోషం పోవాలి. ఆ సంఘదోషం పోయినప్పుడు సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం. అంటే నిర్మోహత్వ స్థితిగానే నిస్సంగత్వానికి మధ్యలో ఏముంది? ఈ మోహం పోవటం అనేది ఉంది. నిస్సంగత్వం వల్ల అసలు దేన్ని ఆశించకుండా ఉండటం వల్ల నాకు ఏ పని లేదు, నేను దేన్ని కలవాల్సిన అవసరం లేదు, దేనితో సంఘం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అదే క్లారిటీతో ఉంటే ఈ నిస్సంగత్వం దేంట్లో దారితీస్తుంది? నిర్మోహత్వంలో దారితీస్తుంది. అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నదేంటి? ఈ మోహం పోవటం. ఈ పిల్లర్స్కి మధ్యన ఏంటి? ఒకటి సంఘదోషం, సంఘం పోవటం. పోయిన తర్వాత నిస్సంగత్వ స్థితి పూర్తిగా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏం పోతుంది? మోహం పోతుంది. మోహం అంటే ఏంటి? పెద్ద ఇదేం కాదు, దేని మీద ఆసక్తి ఉండటం అంతే. కొంతమంది డబ్బు మీద ఉంటుంది, కొంతమంది బంగారం మీద, కొంతమంది పదవుల మీద ఉంటుంది.
కొంతమందికి దేహాల మీద ఉంటుంది, కొంతమందికి ఇంకా ఏయో కోరికలు అయ్యి ఉంటా ఉంటాయి. అసలు కోరిక అనేది సాలిడ్ అవ్వకముందు ఒక తలంపు రూపంలో ఉంటుంది. ఆ తలంపునే మోహం అంటున్నాం. కోరిక ఇంకా సాలిడ్ అవ్వకముందు మనకేదో పలానా కోరిక ఉందనుకోండి, ఆ కోరిక అనేది రాకముందు ఏదో ఒక తలంపు రూపంలో మనకు వస్తుంది. ఆ తలంపుని మనం జాగ్రత్తగా పెట్టేసి ఆ వినాయకుని పూజించినట్టు పూజించామనుకోండి, అది గట్టిపడి కోరిక అవుతుంది. ఇంకా ఆ కోరికను కూడా ఏదో అరుణాచలేశ్వరుడు పూజించినట్టు పూజించామనుకోండి, ఏమవుతుంది? కోరిక ఒక వ్యసనం కింద మారిపోతుంది, తర్వాత ఒక వాసన కింద మారిపోతుంది. కోరికే బలపడి వ్యసనం అయిపోతుంది, వ్యసనం బలపడి ఏమవుతుంది? వాసన కింద మారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే వాసన కింద మారిందో ఇంకా అప్పుడు పుట్టిగా వద్దనుకున్నా కానీ వచ్చేస్తుంది. ఏమి నదుల్లో ములిగినా కానీ పోదు. నదుల్లో ములిగితే పాపాలు పోతాయి కానీ వాసనలు పోవు. ఈ పుష్కరాలకైనా ఈ మహాకుంభాభిషేకాలు ఏమన్నా ఇవన్నీ కూడా ఈ పాపాలకు చిన్న చిన్న పాపాలు గట్ట పోతాయి కానీ వాసనలు పోవు. వాసన ఎటు ఉండదంటే వెన్నుపూసలు ఉండదు. అది వెన్నుపూస కట్టేసుకున్న బద్ద పోదాం. ఎన్ని చోట్ల మెలిగినా కానీ వెన్నుపూసలు నిడారంగా ఉండదు కదా. వెన్నుపూస లేకుండా ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు? మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆచార్యుల వారు చెప్పింది, సత్సంగానికి మనం వచ్చామంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సంఘదోషం పోవాలి. మనం ఇన్నేళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాం, సంఘదోషం పోయిందా లేదా అంటే ఇంకొక దాంతో మనకే అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. నువ్వు ఉండొచ్చు, నువ్వుగా ఉండొచ్చు. నేనెవరు అనుకున్నా పర్వాలేదు, లేదా పరమేశ్వరుణ్ణి భజించినా పర్లేదు. కానీ నీ జీవుడికి ఇది రెండో వస్తువు పట్ల ఆసక్తి ఉండకూడదు. అలా ఆసక్తి ఉండటమే సంఘం. ఆ దోషం పోవాలి. ఆ తర్వాత ఏంటి? ఈ మోహం పోతుంది. సంఘదోషం వల్ల మోహం ఏమొచ్చింది? నిస్సంగత్వం వచ్చిన తర్వాత, ఇంకా నిస్సంగుడు అయిపోయిన తర్వాత, ఎప్పుడైతే నిస్సంగుడు అయిపోతాడో ఇంకా మోహం సమూలంగా నిర్మూలించబడిన తర్వాత అప్పుడు నిస్సంగం అవుతాడు. అలా నిర్మూలించబడిన తర్వాత, మోహం పోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇంక మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద కారణాలు చెప్పలేదు శంకరాచార్యుల వారు. ఏంటి? ఇది కామక్రోధంలో అవమానం ఎన్ని చెప్పలా. నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం. ఈ రెండింటికి మధ్యనే ఉంది. నిర్మోహత్వం అనే పిల్లరికే, నిశ్చలతత్వం అనే పిల్లరికే మధ్యలో ఉంది తత్వం. తత్వం తెలిసింది. నేను అనేది ఏంటో తెలిసింది. మీరు ఎవరికైనా నేను అనేది తెలుస్తుంది అనుకోండి, మీరు ఆ స్థాయిలో ఉన్నట్టు. అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నిశ్చలం అవ్వాలంతే. తోడెట్టేసి పాలును తోడంటేస్తారు కదా, తోడెట్టేసి గిలకాడు వస్తున్నారు అనుకోండి, ఎప్పటికీ అది పెరిగా నిశ్చలం అవుతాం. అంటే మీరు ఏం చేయాలన్నమాట? ఇంకా తిరుగుడు మానేయాలి. అంటే భౌతికమైన తిరుగుడే కాదు, మానసికమైన తిరుగుడు మానేయాలి. మానేసి తత్వం ఎవరికైతే తెలియబడిందో అప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని ఆ గడ్డగట్టేదాకా పక్కన పెట్టాలి. ఇంకా అంటే మీరే ఆ కొండ కాబట్టి ఏం చేయాలి? మీరు ఇంక మిగతా ఏమీ పట్టించుకోకూడదు. మనకి భగవాన్ తోడంటూ పెట్టారు, గడ్డ కట్టాలి. అదే పని, ఇంక రెండో పని లేదు. ఇంకా మనకు భగవాన్ తోడంటూ పెట్టేశారు. ఆ నేను అనేది వీళ్ళు ఎవరికైనా కొంచెం అందినా పర్లా, ఆ పిల్లకి అందినా పర్లా. విశ్వాసం సజీవమైంది అయితే పిల్లకట్టుకునే సరే లాగేస్తాడు. కొంచెం తెలిసినా పర్లా. ఆ నేను అనే దగ్గర ఉండటం అనేది మీకు అలవాటు అయిందనుకోండి, అలా ఉండిపోవటానికే ప్రయత్నం చేయాలి తప్పించి, అంటే తోడుని పెట్టిన తర్వాత దాని పొరపాటును కూడా ఎలాగైతే కదపకూడదో మీరు కూడా కదలకూడదు. ఇంకా చుట్టాలో పట్టాలో ఆ పనులు ఈ పనులు అంటే దీని మీద ప్రారంభంలో ఉంటే జరిగిపోతాయి కదండి అనొచ్చు. పరమేశ్వరుడు చేయొచ్చు మిమ్మల్ని అలాగ ఓ పక్కన పెడతాడు. మీ ఇంట్లో తోడెట్టిన పాలుకి అది తోడంటి వేసిన తర్వాత మీరే ఓ పక్కన పెడతారు కదా. మరి పరమేశ్వరుడు పెడతలు మిమ్మల్ని ఎందుకు పక్కన పెట్టడా?
మీ బిడతలని ఎంత మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటే ఆయన బిడతలను ఆయన జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. కానీ ఇది మన డ్యూటీ ఏమో మనం చేయాలి కదా, స్వధర్మం కదా అని మ్యాక్సిమమ్ దాన్ని విశ్రాంతి పాత్రానికే ప్రయత్నం చేయాలి. అవకాశం ఉంటే ప్రయత్నం చేసి విశ్రాంతి పాత్రానికి చూడాలి. సో అలా నిశ్చలంగా ఉండటానికి చేయాలి. ఎప్పుడైతే అది నిశ్చలంగా ఉంటుందో తత్వం నిశ్చలమైంది, అంతే. తెలిసిన తత్వమే మీరు ఆ పిడతను నిశ్చలంగా ఉంచేసరికి ఏమైంది? నిశ్చల తత్వం అయింది. దీంట్లో పెద్ద కష్టమే ఉంది. పోనీ మీరు ఏదో పరిగెడుతున్నారు అనుకోండి, పరిగెడుతున్నా కానీ దేహం పరిగెడుతున్నా కానీ తత్వం నిశ్చలం అవదని ఏం చెప్పలేను. అసలు మొట్టమొదటిని చెప్పాడు కదా సంఘదోషం పోవాలని. సంఘదోషం పోకపోతే ఈ స్టెప్స్ అనేవి రావని. సంఘదోషం పోయిన తర్వాత ఇంకా అసలు ఎక్కడికి వెళ్తా నీ మనసు దేని మీద వాళ్ళమన్నా వాళ్దాం. ఇక్కడ ఏదో బాగుందంట, అందరూ అక్కడికి వెళ్తున్నారంట, వెళ్ళి చూసొద్దాం అంటే అక్కడికి వెళ్ళబుద్ధి కాదు. ఇంచేత తన మీదే తను ఉంటుంది, ఇంకా ఆ నిశ్చలంగా ఉంటుంది. తన మీదే తను ఎందుకు ఉంటుందంటే అది సుఖానుభూతిగా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ సుఖాన్ని విడిచిపెట్టి నేను రాను అనుకుంటాను. ఈ తేనె బెల్లం పాకం ఇటువంటి ఎక్కడైనా పడ్డాయనుకోండి, ఆ చీమలో అట్లా పీల్చుకుంటూ ఉంటాయి. దాన్ని ఒక కాలెట్టుకుని వెనక లాగినా కానీ రావు, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. అలా వెళ్ళిపోవాలి మీరు. ఆ సుఖానుభూతి మీకు తెలుస్తూ ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళబుద్ది కాదు. ఇంకా తెలియట్లేదంటే తెలిసేదాకా దాంట్లో నిలబడు. ఒక్కసారి సుఖానుభూతి వచ్చిన తర్వాత ఇంకెక్కడికి వెళ్ళబుద్ది కాదు. దీనికంటే ఎక్కువ సుఖానుభూతి సత్సంగంలో వస్తుంది కాబట్టి సత్సంగానికి మాత్రం రాబుద్ది వస్తుంది. ఆఖరి గుళ్ళోకి వెళ్ళి దీపాలు పెట్టన్నా వెళ్ళబుద్ది కాదు. అంటే ఇది అద్వైత మార్గం కాబట్టి ఇంకా గుడని దేవుడని ఇది కూడా ఉండదు. ఇంకా ఎవరికైతే తత్వం అలా నిశ్చలం అయిపోయిందో, అంటే గేదె పారిపోకుండా బయటికి వెళ్ళిపోకుండా కట్టురాడు లోపలికి వేసి కొడతారు కదా, ఇంకెంత లాక్కున్నా కానీ కట్టురాడులోంచి కట్టురాడు బయటకు వస్తుందా? రాదు. అంతకంటే నిశ్చలం అయిపోవాలి, కట్టురాడు కంటే ఎక్కువ నిశ్చలం అయిపోవాలి. అలా నిశ్చలమైపోయిన తర్వాత నిశ్చల తత్వే జీవన్ముక్తి. ఎవరి తత్వం అయితే నిశ్చలమైపోయిందో, తెలిసిన తత్వం నిశ్చలమైపోయిందో దానికి టైం పడుతుంది. నిశ్చలమైందా ఇంకా అవ్వలేదా అని కొన్ని సంఘటనలు ఇస్తాడు ఈశ్వరుడు. ఆ సంఘటనల ద్వారా మనకే తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొకరు చెప్పక్కర్లేదు. మనం రాసిన ఆన్సర్కి మనమే టికెట్ వేసుకోవటమే. ఆన్సర్ షీట్ ఎదురుకుండా ఉంటుంది, టికెట్ వేసుకోవటమే. నిశ్చలమైపోయిన తర్వాత వాడిని ఏమంటారా? జీవన్ముక్తుడు అంటారు. ఇది జీవన్ముక్తుడు అంటే ఉపోద్ఘాతం. ఇదంతా ఇంట్రొడక్షనే, ఇంకా అసలు సబ్జెక్టులో కల్లా. అంటే జీవన్ముక్తుడు ఎందుకన్నారంటే జీవించి ఉండగా ముక్తిని పొందినవాడు. వాళ్ళకి ఇంకో పేరు కూడా పెడతారు. ఏంటి? ద్విజులు. ద్వి అంటే రెండోసారి, జ అంటే జన్మించడం, రెండోసారి జన్మించడం. అసలు జరిగింది ఏంటంటే ఆడు ఒక్కసారి కూడా పుట్టలేదని తెలుస్తుంది. కానీ చూసేవాళ్ళకి ఏంటంటే అంతకు ముందులా లేడు, ఏదో మార్పు ఉంది, మళ్ళీ పుట్టేసాడు అని చెప్పి ద్విజుడు అని పేరు పెడతారు. ఓం ద్విజాయ నమః అని నామం కూడా చాలామంది దేవుళ్ళకి ఉంటారు. ప్రతి మహర్షి ద్విజుడే. ద్విజుడే అంటే మన పుస్తకాల్లో ఏమని రాస్తారంటే బ్రాహ్మణులు అని రాస్తూ ఉంటారు. అది కాదు, దీని నిజమైన అర్థం అదే. బ్రాహ్మణుడు అంటే నిజమైన అర్థం ఏదైతే ఉంటుందో అది ద్విజుడికి సరిపోతుంది. అంటే రెండోసారి పుట్టినాడు. నిజానికి ఆ మాటకే పరిపూర్ణంగా జీవన్ముక్తం మనం నిర్వచించగలం అంటే నిర్వచించలేము. జీవించి ఉండగా ముక్తిని పొందినవాడు అంటే ఆ దేహం ఆడు కాదని తెలిసిన తర్వాత జీవించి ఉంటే ఏంటి, జీవించి ఉండకపోతే ఏంటి, ఇదంతా స్వప్నం తుల్యమో ఆడికి తెలిసిన తర్వాత ఈ దేహం కావాలేంటి, ఈ ప్రపంచం కావాలేంటి. ఇప్పుడు గురువుగా జీవన్ముక్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం గురువుగారు అంటారు అనుకోండి, ఏంటి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ, గురువు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఎక్కడ గురువు కనపడలేదే, గురువు లేడు శిష్యులేడు, ఏదైనప్పుడు ఇలాగంటున్నారంటే అని ఆశ్చర్యం వస్తుంది. జీవన్ముక్తుడు ఆశ్చర్యపోయే సంఘటనలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి.
నమస్కారం గురుగారు అంటే అక్కడ గురువు అంటూ సెపరేట్గా ఒకటి ఉంటే నేను గురువుని వీళ్ళ శిష్యులు అనుకుంటారు. జీవన్ముక్త స్థితిలో ఏముంటుంది? ఏముండదు. అప్పుడు దాకా నేను అనుకున్నవాడు నష్టపోతాడు. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందితే చూసేవాడు కూడా ఉన్నాడు అక్కడ. మీరు జీవన్ముక్తులు అయిపోయారా అని అడిగితే ఏం సమాధానం ఉండదు. ఎంచేత అవునండి నేను జీవన్ముక్తుని అయిపోయానంటే ఒకడు ఉన్నట్లు లెక్క, ఆ చెప్పేవాడు ఉన్నట్లు లెక్క. ఇప్పుడు గది ఉంది, తలుపేసేసి ఉంది, గది లోపల ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఎవరు లేరు అన్నారని ఒకటి చెప్పాడు అనుకోండి, ఎవడో ఉన్నట్లు లెక్క. గది లోపల ఎవరైనా ఉన్నారో తలుపు కొడితే ఏ సమాధానం రావట్లేదు అనుకోండి, ఎవడో లేనప్పుడు. ఎవరు లేరు గదిలోనే ఒకటి చెబితే ఉన్నట్టే లేనట్టే. అంచేత జీవన్ముక్తుడే తన గురువునని అనుకోడు, ఒకడు లోపల ఉన్నాడని అనుకోడు. అక్కడ జీవుడు లానేవాడు లేడు కదా. అక్కడ కొన్ని దేవుడు ఉన్నాడా? అది లేదు. జీవుడికి దేవుడికి భేదం తెలియదు అక్కడ. విదేహముక్తి అని ఇంకో రకం చెప్పారు. అంటే ప్రాణ ప్రయాణ కాలంలో కొంతమందిని ఈశ్వరుడు ప్రత్యేకించి పాస్ మార్కులు వేస్తాడు. ఆ శాస్త్రం చెప్పిందే 35 మార్క్స్ కలిపేసి దాంట్లో లాగేస్తాడు. ఇంచేత వాళ్ళ జీవితాంతం కూడా పరమేశ్వర సమానంగా సద్గురువుని కొలిస్తే కనుక, అంటే అటుపళ్ళు ఎట్టేసి అగరపళ్ళు ఎట్టమని కాదు, ఈశ్వరుడు ఒక జీవన్ముక్తుడిని కానీ ఒక జ్ఞానిని కానీ ఈ భూమి మీద ఎందుకైతే ఉంచాడో ఆ దేహాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం కొంతమందిని పంపిస్తాడు. రాముల వారి కోసం హనుమంతుడు వచ్చాడు. ఆయన రుద్రాంశ సంబోధుడు. హనుమంతుడిది ఏంటి? ఆయనది శివస్వరూపం. నారాయణమూర్తి ఏమో భూమి మీద అవతరించాడు, రాముడిగా వచ్చాడు. రాముడికి సహకారం చేయడం కోసం శివుడు వచ్చాడు. ఎవరిని పంపించాడు? శివుడిని. హనుమంతుడిని పంపించాడు. ఇంకా హనుమంతుడు ఇంకా ప్రత్యేకించి జ్ఞానం కోసం ఏం చేయక్కల్లా, రామకార్యమే జ్ఞానం వాడికి. ఆ విధంగా కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆ శరణాగతి కూడా కలిగేలా చేసేది ఈశ్వరుడే. ఇంచేత ఈశ్వరుడే పంపిస్తాడు. వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రత్యేకమైన సాధనలు గట్ట చేయటానికి రాదు వాళ్ళకి, కానీ ప్యూరిటీ ఉంటుంది. ఉండటం వల్ల ఏం చేస్తాడు ఈశ్వరుడు? వాళ్ళనే ఆ గురువు పనిలో పెడతాడు. ఆ గురువు పనుల్లో పెట్టడం వల్ల, ఆ గురువుకి పని చేసి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది? గురువుది బాధ్యత అవుతుంది. ఆ బాధ్యత గురువుదే అవుతుంది. వాళ్ళు తరించవలసిన బాధ్యత గురువుదే అవుతుంది. వీడికి గనక మళ్ళీ పుట్టుకొచ్చింది అనుకోండి, బాధ్యత వీడిది కదా. గురువు కూడా వీడి కోసం పుట్టాలి. ఇంకా పుట్టుకలేనివాడు మళ్ళీ పుట్టమంటే ఇబ్బంది పడతాడు. అంచేది ఏం చేస్తాడా? పాస్ మార్కులు వేసేస్తాడు. దాన్ని ఏమంటారా? విదేహముక్తి. ముక్తి ముఖ్యంగా 2 రకాలని చెప్పారు, జీవన్ముక్తి, విదేహముక్తి. ఇప్పుడు జీవన్ముక్తుల్లో వద్దాం. ఈయన శివుడు ఏం చెబుతున్నాడు రిభువుకి, అలాగే రిభు మహర్షి ఏం చెబుతున్నాడు? బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి. అదేనండి. బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి జీవన్ముక్తస్య లక్షణం ఆత్మమాత్రేణ యస్తిష్టేత్ స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. దీంట్లో మొట్టమొదటిది ఏంటి? బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి. నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి చెబుతున్నాను. అసలు ఏంటి జ్ఞానం? ఏంటి బ్రహ్మజ్ఞానం? ఏంటి? మనం సాధారణంగా ఈ లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, లోకం అంటే ఇది ఒక తలంపు.
కళలో లోకం కనపడితే ఎలా తలంపు, ఇళ్ళలో లోకం కనపడినా అలాగే తలంపు. జ్ఞాని ఈ లోకం అని అన్నాడు అనుకోండి, అంటే వాడు తలంపుగా చూస్తున్నాడు, మనం నిజంగా చూస్తున్నాం. జ్ఞాని యొక్క అండర్స్టాండింగ్కి మన అండర్స్టాండింగ్కి తేడా ఏంటి? రాముల వారు ఉంటారు, నేను అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి? మనం దేహాలు అనుకుంటున్నాం కదా. అంటే రాముడు కూడా నేను అన్నప్పుడు దేహాన్ని గురించే చెబుతున్నాడు అనుకుంటారు. కానీ రాముల వారు నేను అన్నప్పుడు ఏది సత్యమో, ఏది నిత్యమో, ఏది అనంతమో, ఏది నిజమో, ఏది తలంపు కానిదో దాన్ని సూచిస్తూ నేను అంటున్నాడు. నేను అన్నప్పుడు దేహబుద్ధి గలవారు నేను అంటే ఒక అర్థం, దేహబుద్ధి లేనివారు నేను అంటే ఇంకొక అర్థం. ఇద్దరు అన్నది నేనే. దేహబుద్ధి గలవారు నేను అంటే ఆ దేహాన్ని సూచిస్తుంది. దానికి తోడు వాళ్ళు ఏ ఇళ్ళలో అయితే బంధించబడి ఉన్నారో, అంటే కళ లాంటిది ఏదైతే తలంపు ఉందో ఆ తలంపులో ఉన్నారో ఆ మాయలో ఉన్నారు, అది నిజం అనే మాయలో ఉన్నారు. కానీ దేహబుద్ధి లేనివాడు ఈ మాయని కలిగి లేడు. ఇది మాయ కనిపిస్తూ ఉంటే మనలాగా అడిగి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. స్వప్న తుల్యం ఇది. పడుకున్నప్పుడు మనసులోంచి ఎలాగైతే స్వప్నం వచ్చిందో అలాగే ఇప్పుడు కూడా పడుకునే ఉన్నాడు. మనందరం మెలకువగా లేము, అంటే నిజమైన మెలకువగా లేము. మనం ఎలాగ ఉన్నాం? మనం ఇప్పుడు కూడా మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే పడుకున్నప్పుడు ఆ నిద్రపోతున్నప్పుడు కళ వచ్చింది అనుకుంటున్నాం కదా. ఆ నిద్రపోతున్నవాడు మెలకుగా వచ్చేసింది లేచిపోయి అనుకుంటున్నాం. అంటే నిద్రపోతున్నవాడు నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు. ఈ కళ్ళలోంచి దేంట్లో పడ్డాడు? ఇల్లాగా పడ్డాడు, పెనం మించి పొయ్యిలో పడ్డట్టు. పెనం మీద అట్టన్న వేసుకోవచ్చు, పొయ్యిలో పడితే మాడి మసిగిపోతుంది జీవితం. ఇది పెద్ద కళ, బాగానే ఉన్నారా? అదేమో పొట్టి కళ, ఇదేమో పొడుగు కళ. అది కళే, ఇది కళే. ఇది కళ అని తెలిసినప్పుడు దానికి అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావా? ఇది కళ అని చెప్పి నీకు బాగా నమ్మకమైన వాళ్ళు చెప్పారనుకో, అప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావు పని. ఇది కళ కాదు అని నీకు అనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా నీకు బాగా నమ్మకమైన వాళ్ళు, నీ మేలు కోరిన వాళ్ళు ఇది కళ నిజం కాదు అంటే కళకి ఏమైనా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావా? అసలు ఏవో కదా. అంటే ఇది కళ నిజం కాదు, ఏం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు అని నువ్వు ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి అలా నడుచుకుంటున్నావు అనుకో, దాని అర్థం ఏంటి? నీకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు, నీ మేలు బాగా కోరిన వాళ్ళు చెప్పిన మాట నువ్వు నమ్ముతున్నట్టు. లేకపోతే నమ్మనట్టే. ఈ నమ్మకం మీద ఆధారపడింది కాబట్టి ముందు విశ్వాసం అవసరం. విశ్వాసం అంటే విశిష్టమైన శ్వాస. ఈ ఊపిరితిత్తులదే శ్వాస అనుకుంటున్నారు, కానీ ప్రాణానికి కూడా ఒక శ్వాస ఉంది. అంటే ఇంకా వాళ్ళకి ప్రాణంతో లింక్ అనమాట. కొంతమందికి డబ్బుకి ప్రాణానికి లింకు. ₹1 కూడా ఇడిచిపెట్టరు, డబ్బుకి ప్రాణానికి లింకు. మనసుకి ప్రాణానికి కాదు, డబ్బుకి ప్రాణానికి లింకు. ఇప్పుడు ఆ పుట్టినోళ్ళని పుస్తకం పెడతారో, బంగారం పెడతారో, డబ్బు పెడతారో, దేని వైపు వెళ్తారో చూస్తారు కదా. అది వాళ్ళకి పెద్ద మనసుగా లింక్ ఏం కాదు, ప్రాణానికి లింక్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు అక్కడ. వాళ్ళ మనసుకు కూడా అందకుండా వాళ్ళ ప్రాణం దేని మీదకి వెళ్తుంది? పుస్తకం పట్టుకున్నాడా, డబ్బు పట్టుకున్నాడా, ఇలాగ. అది
జన్మాంతరం నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. మన ప్రాణం దేనికి లింకు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఆ ప్రాణానికి కూడా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఉంటాయి. ఊపిరికి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఉన్నట్టే ప్రాణానికి కూడా ఉంటాయి. మీరు ఎవరైనా పోయారనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి, మీకు కూడా దిగులు వచ్చేస్తుంది. అంటే ప్రాణశక్తి తగ్గిపోతుంది, ప్రాణం నిశ్వసిస్తుంది అనమాట. చిన్నపిల్లలతో ఏమీ ఎలా కాపడం తెలియని చిన్నపిల్లలతో కొంచెంసేపు ఆడుకున్నారనుకోండి, కొంచెం హుషారు వస్తుంది. దేహానికి అవసరం వచ్చినా కానీ ప్రాణానికి హుషారు వస్తుంది. అంటే ప్రాణశక్తి పెరిగింది. ప్రాణానికి కూడా హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. ఆ ప్రాణానికి లింకు ఏంటి? ఇంతకనే ప్రాణానికి లింక్ ఏంటి? నీకు గురువు అవ్వాలి. నిన్ను బాగు చేసేవాడితో ప్రాణానికి లింక్ ఉండాలి. నీకు కేవలం బుద్ధికి లింక్ కాదు, మనసుకి లింక్ కాదు. బుద్ధికి లింక్ అనుకోండి, ఏదో ఇల్లాజికల్గా చేసేది ఈ పని బాగోలేదు గురువు అని అనిపిస్తుంది. ఈ మాత్రం తెలియదా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి గురువు మోస్ట్ ఇల్లాజికల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఏంటి ఎంత సన్నివేశం కూడా తెలియక గురువు అలాగే అయిపోయాడబ్బా, అనవసరంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను గొడవ పడ్డాను, ఆయన గురువో కాదో ఈ ఒక్క మాటలో తెలిసిపోయింది అనిపించింది. ఎప్పుడు బుద్ధికి లింక్ ఉంటే, మనసుకి లింక్ ఉంటే ఇంకా హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయన్నమాట. అబ్బో వాళ్ళు బాగా చూస్తున్నాడు, వాళ్ళు ఏ సాధన చేయట్లేదు, వాళ్ళని ఎత్తిమే పెట్టుకుంటున్నాడు. నేను ఎత్తిమే పెట్టుకోకపోయినా కానీ నువ్వు సాధన బాగానే చేస్తావు. కొంతమంది ఎత్తిమే పెట్టుకుని కానీ చేయరు. మేరే నీకు ఎలా చేస్తే సరిపోద్ది, వాళ్ళకి అలా చేస్తే సరిపోద్ది. ఏదో రకంగా అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాడు గురువు, అంతే కదా. అందు మాత్రం చేత అంటే ఇక్కడేంటి, నీకు ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది? మనసుకు లింకు, బుద్ధికి లింకు, మనసుకు లింకు, ఇవన్నీ దాటి ప్రాణానికి లింక్ అవ్వాలి. గురువు వాక్కు, గురువు నీకు దేంతో లింక్ అవ్వాలి? ప్రాణానికి లింక్ అవ్వాలి. ప్రాణానికి లింక్ అయితే మా గురువుగారి మీద ఎన్నో చెప్పారు, మాకు అసలు ఏం నమ్మబుద్ధి కాలేదు, నమ్మలేదు. అసలు ఆ మాట విన్నా కానీ ఈ చెవితో విని ఈ చెవితో వదిలేయటం కాదు, ఈ చెవి లోపలికి వెళ్ళలేదు. ఆయన దగ్గర నన్ను తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఆయన్ని తప్పుపట్టారు. వాళ్ళకి అపనమ్మకం వచ్చింది, నాకు ఎప్పుడు అపనమ్మకం రాలేదు అసలు. అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రాణానికి లింక్. ఎంచేత ఆయన సన్నిధికి వెళ్తే ఆయన చెప్పే మాటలు కాదు, చూపులు కాదు, ఇంకా సన్నిధి ప్రభావం కాదు, డైరెక్ట్గా హృదయం టు హృదయం. రెండు హృదయాలు లేవులే, ఆ హృదయం ఈ హృదయం ఒకటే. ఆ స్పందన అదే తెలుస్తున్నప్పుడు, ఇతరులకి అది ఏమాత్రం తెలియనప్పుడు గురువుతో మనకి హృదయగతమైన లింక్ ఉంటే దాన్ని ప్రాణానికి లింక్ అంటారు. ఆ స్థాయిలో అంటే ఏదో జన్మలో అది వస్తుంది, రాకపోతే తెచ్చుకోవచ్చు కూడా. హనుమంతుడి గుండెల్లో రాముని చూపించేటంటే అర్థం అది, ఆయన హృదయంలో ఉన్నాడు. ఎవరైతే గురువుని హృదయంలో పెట్టుకుంటారో లేదా పరమేశ్వరుని హృదయంలో పెట్టుకుంటారో అది మాత్రమే ప్రాణానికి లింకు. వీడి ప్రాణం తీయాలి అంటే అక్కడ లోపల ఈశ్వరుడు ఉంటాడు. ఈశ్వరుడు గురువు అన్నీ ఒకటే, మనకు నమ్మబుద్ధి కాదు. కానీ ప్రాణంతో లింక్ ఉంటే కనుక తెలిసిపోద్ది. ఆ ప్రాణాన్ని తీయాలన్నా కానీ ఎవరిని తీయాలి? ఈశ్వరుని తీయాలంటే ఎముడి వాళ్ళు కాదు. ఒంటి మీద కష్టం ఏమన్నా పంపించాలన్నా కానీ ప్రారంభంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా లోపల ప్రాణంతో లింక్ చేసుకుని లోపల గురువు ఉంటాడు అనుకోండి. గురువుకి ఈశ్వరుడు ఏమాత్రం భేదం లేదు అక్కడ, వాళ్ళ నమ్మకం రీత్యా. అందుచేత ఈ ఒంటి మీదకి ప్రారంభం పెడితే లోపల ఉన్న గురువు తగులుతూ ఉంటుంది, లేకపోతే లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడు తగులుతూ ఉంటుంది. అందుకే కదా ఏదో ఏంటయ్యి రంగులు రాట్నాలు గట్ట పెడతారు, ఏంటయ్యి తిరణాల్లో, ఆ తిరణాల్లో వేస్తారు కదా ఇలాగా బాక్సుల మీద కట్టబడదు. అటువంటి రింగా ఏంటిది? ఎముడు ఏలైపోయాడా? ఆయన పేరు ఏం పేరు? మార్కండేయుడా? ఆ బాలుడి మీద ఏలైపోయాడు ఏంటి? యమభటుడే గురు తప్పకుండా తీసేస్తాడు ప్రాణాన్ని. మరి వీళ్ళ వల్ల అవ్వట్లేదు, ఎంత ప్రాణం లాగినా కానీ వీళ్ళ వల్ల అవ్వట్లేదు.
అంచేత హెడ్ ఆఫీసర్ ఎవడైనా యముడు, మహానుభావుడు, మహాజ్ఞాని. పాప ఆయన డ్యూటీలు చూస్తే ఎటువంటి డ్యూటీలు ఇచ్చాడు, నరకలోకాధిపతి. అలాగే అంటూ ఉంటారు, అలా అన్నీ అంటూ ఉండాలి. మరి చెవుల్లో దూదెట్టుకుంటాడో ఏంటో తెలియదు. కానీ ఎంత కష్టం. రోజు మన ఇంటికాడ ఒక కుక్క అరుస్తూ ఉంటేనే మనకి తట్టుకోలేము. మరి ప్రతిరోజు అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత పాపం చేసుకున్నా కానీ కెవ్వు అంటూ ఉంటారు కదా. అవన్నీ చూసి ఆనందం తడిపోని హృదయగతమైన ఆనందం ఆయనకుంది. ఎప్పుడైతే అలా సత్య వస్తువుతో లింక్ ఉంటుందో నీ యొక్క ప్రతి ప్రారంధం కూడా ఈశ్వరుడికి చెందింది అయిపోద్ది. నిన్ను ఏ ప్రారంధం ముట్టుకోలేదు. ఏ ప్రారంధం ముట్టుకోలేనప్పుడు నువ్వు ఇంక సంఘదోషం ఒకటి వదిలించుకుంటే చాలు. మొత్తం ఒక్క మెట్టు మించి గోళి జారితే అలా టకటక మెట్లని దిగిపోద్దాయి. అలాగేం చేస్తాడు, ఒకే ఒక్క అంటే ప్రాణ సమానంగా సత్యం పట్ల నీకుంటే విశ్వాసం, ఏ సమానంగా ప్రాణ సమానంగా ఉంటే కనుక ఒకే ఒక్క సంఘదోషాన్ని నువ్వు తీసుకోగలిగితే ఇది దేంతో టచ్ ఉండకూడదు. నువ్వు జీవుడిగా ఉండిపోని, నేనే కాన్సన్ట్రేషన్ లేదనుకో, పని జీవుడిగానే ఉండు. కానీ సంఘదోషం అంతా పోగొట్టుకున్నావు అనుకో, ఒక్కో మెట్టు అలా జారిపోద్ది. ఆఖరికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు, నిశ్చల తత్వంలోకి వెళ్ళిపోయి జీవన్ముక్తి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతావు. ఒకే ఒక్క సంఘదోషం పోగొట్టుకుంటే, అంటే అటాచ్మెంట్స్ దేనితో కూడా లేకుండా ఒకే ఒకటి, ఇంకా దేనితో అటాచ్మెంట్ ఉండదు. రెండోది అనేది ఉండకూడదు. ఇంకా సంఘ దోషం అంటే కలపటం అనేది, దేంతో కలిసి ఉండటం అనేది వేస్ట్. నీ మనసుకి ఎప్పుడైతే, నీ జీవుడికి ఎప్పుడైతే ఈ సంఘ దోషం అనేది ఒకే ఒకటి తీసేసుకున్నావో ఇంక నువ్వేం తీయక్కర్లేదు. ఏదో అది సినిమాలో చూపించారు కదా, పెద్ద కోట ఉందనుకోండి, దాంట్లో చిన్న పొల మొక్క తీస్తాడు, ఒక స్తంభం తీస్తాడు, మొత్తం అలా కూలుకుంటూ వచ్చేది. ఇలా ఏరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు బయటికి, అలా మొత్తం కూలిపోద్ది. మనం గమనించవలసిందేంటి, సత్సంగం ద్వారా ఏం గమనించాలి, ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలి, మనం సంఘదోషం ఒకటి పోగొట్టుకుంటే చాలు. రెండోది వద్దు ఇంకా మనకి, నువ్వు ఉండిపోయి నువ్వు ఉండు అంటే నేను బూరెలు తింటున్నావు అనుకో, నన్ను ఉండమన్నారు కదా, నన్ను బూరెలు తినమని అంటే బూరెల మీద ఇష్టం పోగొట్టుకో, అంటే ఆ కోరిక పోగొట్టు. సంఘ దోషం అంటే అదే, రెండో వస్తువు, రెండో మనిషి, అది అసలు ఏమొద్దు. ఆఖరి గురువు అయినా సరే వదిలే. శివుడు వినాయకుడికి బోధిస్తే వినాయకుడేమో కుమారస్వామికి బోధించాడంట. అలాగే మీ ఆయన గారు మీకు బోధిస్తారులేండి, వారి సంగతి చూసుకోండి. వారి ఆటపాట వారికి ఉండాలి కదా. మరి పతిలో గురువుని చూడకపోతే అలాగే మరి చూడబుద్ధి కాదు అని చేది ఎక్కదా. అంచేత పాఠాలు కూడా కడుపును పుట్టిన వాళ్ళని వేరే గురువుల దగ్గర పంపిస్తారు, వీళ్ళు చెప్పరు. అంచేత చెబితే వీళ్ళకి ఎక్కదు, వాళ్ళు ఎంత బాగా చెప్పినా కానీ వీళ్ళకి ఎక్కదు. వెళ్ళరండి. జీవన్ముక్తుడు అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాం, జీవించి ఉండగా ముక్తుడు, ముక్తి పొందినవాడు అంటే జీవుడు లాస్ అయినవాడు. జీవుడే లాస్ అయిపోతే ఇంకా ముక్తి పొందినవాడు ఎక్కడున్నాడు? చెప్పడం కోసం అలా చెబుతారు అంతే. అక్కడ జీవుడు లేడు కదా. జీవన్ముక్తుడు లేదా జీవన్ముక్తురాలు అనేది ఒకటి ఉంది అక్కడ జీవుడే లేడు కదా.
జీవులు లేడమ్మా. మరి ఎవరున్నారా? ఎవరో లేరు. మీరైనా జీవులుగా ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు, కానీ ఎక్కడున్నారా అని చూసుకుంటే మీరు లేరని తెలుస్తుంది. ఏ జీవుడు లేడు ఇక్కడ, ఏదీ లేదు. మరి ఏముంది అంటే ఏది ఉండాలో అదే ఉంది. ఏది నిజానికి ఉందో, ఏది ఉండటంగా ఉందో అదే ఉంది. ఎప్పుడూ ఉంది అది. జీవన్ముక్తి స్థితి రాకముందు అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు అదే ఉంది, అదే నీవు. జీవన్ముక్తి స్థితి పోయిన తర్వాత కూడా అప్పుడు కూడా నువ్వు లేవు, అదే ఉంది. నువ్వు లేవు, ఉన్నది అదే, అదే తాను, అది మాత్రమే ఉంది, నేను లేను అని ఆ స్థితిలో ఉండటాన్ని జీవన్ముక్తి అంటారు. ఇంతగా ఏమంటున్నారు ఈయన రిభు మహర్షి నిదాకుడితో? నిదాకుడు ఒక వ్యవసాయదారుడమ్మా. చదువులేని చదువుకోలేదు, పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకొని పాండిత్యం సంపాదించేసి మీరు మమ్మల్ని గురువుగారు మిమ్మల్ని సేవించుకుంటూ ఉంటాం, మీరు మాకు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధించండి అంటే బోధించలేదు. ఒకే ఒకడు వచ్చాడు, ఈ వ్యవసాయదారుడు. 12 ఏళ్ళు ఎదురు చూసాడు, ఎవరికి చెప్పబుద్ధి కాలేదు ఆయనకి. ఇప్పుడు వ్యాపారం గురువులు అనుకోండి, అంటే సద్గురువులు కాదనుకోండి, వాళ్ళు పోగేసుకుంటారు. నారాయణరాజు గారు ఎవరో అన్నారు పాపం, మేము వచ్చేదాకా మీకు జనాలు లేరండి అని. ఈ రిభు మహర్షి గురించి తెలియదు వాళ్ళకి. అసలు ఎవరికీ చెప్పలేదు, అడిగినా చెప్పలే. మేము మీకు శిష్యులుగా ఉంటాం అవసరం లేదు బాబు, మీ పని మీరు చూసుకోండి, ఇలా కూర్చొని ఉంటాం అన్నాడు. ఎన్నేళ్ళు ఎదురు చూశాడు? 12 ఏళ్ళు. 12 ఏళ్ళు ఎదురు చూసిన తర్వాత వీడేమో చదువుకున్నవాడు వచ్చాడా? లేదు. అది ఆ పక్కన పెట్టేసేయండి, ఇక్కడ కనపడకుండా, ముట్టుకోకుండా, అయ్యా ముట్టుకోకుండా అలా వస్తాను అంట. కట్టొద్దు అయ్యా. నీ యొక్క సత్యాన్వేషణ నిజమైతే ఖచ్చితంగా ఈశ్వరుడు నిన్ను ఒక సద్గురువుకి అటాచ్ చేస్తారు. సద్గురువు నీ దగ్గర రావటం కానీ, లేదా నువ్వే సద్గురువు దగ్గరికి వెళ్ళటం కానీ. నువ్వు గృహిణి అనుకో, బయటికి వెళ్ళే అవకాశం లేదనుకో, నీ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తాడు ఏదో రకంగా, ఏదో ఒక బోధ రూపంలో. ఇప్పుడు నీ సత్యాన్వేషణ నిజమైతే, ఇప్పుడు బ్రహ్మజ్ఞానం అంటున్నారా? బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి, బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి చెబుతాను విను నిదాగా అని మహర్షి చెబుతున్నాడు. మహర్షి వాక్కు ఎప్పుడూ కూడా శారీరకమైన వాక్కు కాదు, మనోవాక్కు కాదు, ఎప్పుడూ కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా హృదయగతమే. అక్కడ జీవుడు ఉండడం, జీవుడు ఉంటే ఈ పెదాల్లోంచి వస్తుందన్నమాట, లేకపోతే లోపల ఏమైనా గుణాలు ఉంటే ఆ గుణాల్లోంచి వస్తుంది, మనసులోంచి వస్తుందన్నమాట. కానీ హృదయంలోంచి రాదు. ఏది హృదయం? హృత్ ప్లస్ అయం, హృదయం ఏది ఉందో అది, అవి మునికిలోంచి వస్తుందన్నమాట. ఒక మహర్షి వాక్కు ఉనికిలోంచి వస్తుంది. అటువంటి మహర్షి వాక్కు ఏమంటున్నారు? బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి. మా నాకు అనుభవం ఏంటంటే, నేను రాలేను అన్న తపనలో చాలాసార్లు గురువే నా దగ్గరికి వచ్చాను. అలాగండి. ఇదే నిజం, ఇదే లేదు, ఇది నిజమే కానీ లేదు, అదే నిజమే కానీ లేదు. ఒక స్వప్నం తుల్యం అది. కానీ ఈ స్వప్నం ఏం చేస్తుందంటే, గిరి ప్రదక్షిణ, జ్యోతి స్వరూపం, గురు స్వరూపం, గురు సన్నిధి, గిరి ప్రదక్షిణ, గురు సన్నిధి ఏం చేస్తుందంటే, ఈ స్వప్నంలోంచి బయటికి తీసుకొచ్చే స్వప్నం అది. అంటే అనుగ్రహం. స్వప్నంలోంచి స్వప్నం బయటకు తీసుకురాలేదు, స్వప్నం చేయడం కాబట్టి, కానీ ఒక అనుగ్రహం అది.
అనుగ్రహం వేరు, ఈశ్వరుడు వేరు కాదు. ఈశ్వరుడు ఒకడు ఉండే ఆయనలోంచి అనుగ్రహం పడటం కాదు, ఈశ్వరుడే అనుగ్రహం. గురువుగారు చెప్పేవారు, ఈశ్వరుడు అంట అనుగ్రహాన్ని ప్రత్యేకించి ఒక ముద్ద చేసేసి గురువు అన్నాడంట. మరి ఈ లోపల శిక్షించే తత్వం కూడా ఉంది ఈశ్వరుల్లో. అంటే చేసిన పనికి, అంటే కర్మ ఫల ప్రదాత ఈశ్వరుడు. చేసిన పనికి నువ్వు ఈ పాపం చేసావు నీకే శిక్ష, నువ్వు ఈ పుణ్యం చేసావు నీకే భాగం అని ఇచ్చేసే తత్వం ఉంది ఆయనకి. కర్మ ఫల ప్రదాత. అందుచేత ఇది అడ్డు వస్తుందని చెప్పి ఈయనలో ఉన్న దైనంతా తీసేసి ఒక రూపం చేశారంటే ఆ రూపమే గురువు అంట. అంటే గురువులో ఏముంటుంది? దయ తప్పింది ఇంకేముండదు. అంటే వెనపోస ఎలా ఉంటుంది అలామాట. వెనపోసను ఫినిషులతో పొడి చేసిన ఏమందది, పొడి పించుకుంటుంది అంత. దానికి ఏం దిగదా, చూసేవాళ్ళు కనిపించదు దిగుతుందని. పరిపూర్ణ దయాస్వరూపమే గురువు కాబట్టి గురువుని మనం వినియోగించుకోకపోతే కనుక, ఆ గురువుని సద్వినియోగం చేసుకుంటాకే మనల్ని పెట్టినప్పుడు సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే కనుక ఆ లాస్ మనకే ముందు. ఆ పాయింట్ అర్థం కావాలి. పరిపూర్ణ దయాస్వరూపం ఇంక మోస్ట్ డెలికేట్గా ఉంటుంది. దాన్ని చూసుకోవాలి కదా మనం. చూసుకుంటే మనకు లాభం. గురువు పట్ల నీకు ఎంత విశ్వాసం ఉంది, ఎంత కృతజ్ఞత ఉంది అనేది కూడా టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈశ్వరుడు. గురువేం టెస్ట్ చేయడు. గురువు అసలు ఒకడు జీవుడిగా ఉన్నాడు అక్కడ, నీలాగా ఒక జీవుడిగా ఉన్నాడు అక్కడ. గురువు అంటే అక్కడ జీవుడు లేనివాడు. ఏదైతే ఇదంతా కలగంటుందో దీంట్లోంచి కూడా బయటపోయిన తర్వాత ఒక జీవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. జీవుడు అంటే మూడిట్లోనే ఉంటాడు. ఈ మూడిట్లోంచి విడిపోయిన వాడు జీవుడు ఎలాగవుతాడు? వాడికి పేరు పెట్టలేం, దేవుడు అని కూడా పేరు పెట్టలేం. అది జాగ్రత్త అవస్థ, స్వప్నావస్థ, గాఢ సుషుప్తి. మనం మెలకు వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాం. మెలకువలోనూ కాదు, నిద్రలోనే ఉన్నాం. గాఢమైన నిద్రలో ఉన్నాం ఇప్పటికీ. కానీ ఇంకో రకమైన కలగంటున్నాం. దాని పేరేం పేరు? జాగ్రత్త. లోకంలో ఏమి జరిగినా కానీ ఇదంతా మనం జాగ్రత్త అవస్థలో చూస్తున్నాం. యుద్ధం జరిగిందనుకోండి, అది కూడా జాగ్రత్త అవస్థలో చూస్తున్నాం. అంచేతే రామాయణ మహాభారతం యుద్ధాలు ఎన్ని జరిగినా కానీ అది జరిగినా నిజం కాదన్నారు భగవాన్. జరిగితే జరిగి ఉండొచ్చు, ఒకవేళ జరిగినా కానీ నిజం కాదన్నారు. ఆయన ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో ఆ స్థాయిలోకి మనం వెళ్ళాలి. ఈ సమస్త జగత్తు కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. దేంట్లో? జాగ్రత్త అవస్థలో కనిపిస్తుంది. జాగ్రత్త అవస్థలో కనిపిస్తుంది నీకు తెలియాలంటే నువ్వు వేరుగా ఉండాలి కదా. దీన్ని వేరుగా ఉండి చూడగలగాలి కదా. నువ్వుగానే ఉంటే నీలోంచి ఒక తలంపులు వస్తుంది. ఆ తలంపే మనసు. ఆ మనసు ఇదంతా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. మనసే సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకుంటే అన్ని భాగాలు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి మరంటే ఆ పవర్ మాత్రం ఈ వెనకాల ఏదైతే ఉందో పంపిస్తుందో ఈశ్వర శక్తి అది నియమిస్తుంది. లేకపోతే రాముడికి కష్టాలు ఎందుకు, కృష్ణుడికి కష్టాలు ఎందుకు, అన్ని యుద్ధాలు ఎందుకు? మనసు ద్వారా వస్తుంది. మనసునతో ప్రొజెక్టర్ అంతే. ఈ 3D ప్రొజెక్టర్ అక్కడ చూపిస్తుంది ఒక లోకాన్ని. అంటే తత్వం ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళకి ముందుగా ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో కంటే కూడా స్వప్నావస్థలో తెలిసిపోయేలా చేస్తాడు ఈశ్వరుడు. అంటే నువ్వు పడుకుంటావు, కళ వస్తుంది, ఇది కళ నిజం కాదు. ఎప్పుడు వస్తుంది అది? నేను దగ్గర నువ్వు తదేకంగా కంటిన్యూస్గా అలా ఉండిపోవటం వచ్చినప్పుడు తత్వం తెలిసింది. ఆ తత్వం నిశ్చలం అయ్యే ముందు, నిశ్చల తత్వం అయ్యే ముందు ఆ తెలిసిన తత్వం స్థిరపడుతుంది. స్థిరపడటం వేరు, నిశ్చలమైపోవటం వేరు. ఆ స్థిరపడే ఆ టైంలో ఏమవుతుంది? పడుకుంటాం, ఇంకా జ్ఞానం రాలేదు అనుకుందాం. స్వప్నం వస్తుంది. ఆ స్వప్నంలో ఇది స్వప్నమే, ఇది ఈ నా మనసు ఇక్కడ ఉందే,
దీంట్లోంచి ఆ స్వప్నం వస్తుంది, నేను చూసేది అంతా స్వప్నమే అని నువ్వు వేరుగా ఉండి చూస్తూ ఉంటావు. ఆ స్థితిలో నువ్వు ఎలాగ ఉంటావంటే మోస్ట్ ప్లెజెంట్గా ఉంటావు. ఈ మనసు ఎలా ఉంటుందంటే నీకు కావాలా, సినిమా కావాలా, చూస్తావా, నీకు టికెట్ ఫ్రీ అంటుంది. ఏంటి సినిమా అంటుందో ఒకసారి చూపిస్తుందంటే ఏదో సినిమా చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే సొంతంగా సృష్టించేస్తుంది. ఒక సినిమా చూపిస్తుంది. ఆ సినిమా చూస్తూ ఉండగా నీకు ఏమనిపిస్తుంది? నేనే సుఖంగా ఉన్నాను కదా, ఈ సినిమాలోంచి బాగుంది, నాకేమవుతుందో నాకు వద్దు అంటుంది. వెంటనే అప్పటికప్పుడు స్వప్నం ఆగిపోద్ది. ఇంకేం కావాలి నీకంటే నాకేం అక్కలేదు, నేనుగా ఉంటాను అంటుంది. ఎవరైతే నేనుగా ఉంటున్నానో అని ఆ నేను దగ్గరే ఉండటం దగ్గరే ఉండిపోతారో వాళ్ళకి జరిగే మార్పులు ఎన్ని. దాంట్లో కూడా అలాగ మెట్లు ఉంటాయి. నువ్వు ఉండటంగా ఉంటావు. ఆ ఉండటం అనేది తీపి అనలేము, మధురత్వం అనలేము, ఏదో ఒక రకమైన ఆనందం. ఈ భౌతికమైన సృష్టిలో ఏ పండు నోట్లో పెట్టినా కానీ అటువంటి టేస్ట్ రాదు. ఒక విలక్షణమైన టేస్ట్ నీకే తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం మామిడి పండుని తినటం కాదు, మామిడి పండుని దాని టేస్ట్ని అదే ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట. నీకే తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంత బాగుంది కదా, ఎంత బాగుంది కదా అని చెప్పి ఇంకా నువ్వు దాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఉన్నావు అనుకో, ఒక జ్యోతి స్వరూపంగా తెలుస్తుంది. ఇంకా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు అనుకో, ఒక అనంతమైన ఒక ప్రకాశంగా తోస్తూ ఉంటాం. ఈ శరీరం తట్టుకోలేదు అనిపించి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాం. నామామృతం అమృతం. అది ఇంతకే చెప్పేది ఏంటంటే అనుభూతిని పొందినవాడు ఉంటాడు అక్కడ. జ్ఞానంలో అనుభూతిని అంటే జీవన్ముక్తి గురించి చెబుతున్నాం కాబట్టి అనుభూతిని పొందినవాడు ఉండడం ఇంకా అక్కడ. ఏదైనా మీకు అనుభూతి వచ్చిందనుకోండి, అనుభూతిని ఒకళ్ళు పొందాలి కదా, వాళ్ళు ఉంటారు కదండి. జీవన్ముక్తి స్థితిలో అనుభూతిని పొందిన వాళ్ళు ఉండరు. అనుభవించేవాడు లేని అనుభూతి అది, కేవలం అనుభూతిగానే ఉంటుంది అది. దాన్ని ఎవరో కూడా అనుభూతిని చెందరు అక్కడ, చెందేవాళ్ళు లేరు అక్కడ. నామామృతం గ్రేట్ అది. కానీ భక్తి మార్గంలో ఇంకా రెండు ఉంటాయి. నువ్వు ఉండాలి, శివుడు ఉండాలి. శివుడు నువ్వు కీర్తిస్తూ ఉంటే నీకు అనుభూతి వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని అనుభూతి అనొచ్చు, పారవస్యం అనొచ్చు. భక్తి మార్గంలో పారవస్య స్థితులు వస్తూ ఉంటాయి, జలధరింపులు వస్తూ ఉంటాయి, మొత్తం రోమాలని నెక్కబడుచుకుంటాయి. అసలు ఏదో ఒక స్థితికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. పరవస్యం అయిపోయింది, నీ వశ్యంలో లేదు, అప్పుడు పరుల వశ్యంలో ఉంది. ఆ పరులు అనేది పరాశక్తి అయితే మంచిదే. తాగినప్పుడు కూడా పరవశ్యం అవుతుంది. ఏ లిక్విడ్ అయితే తాగుతారో దాని వశంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఒక రూపం అంటూ ఉంటుంది. ఆ రూపం ఆలంబన పోతే మిలిగిపోతుంది. ఇక్కడ ఏ ఆలంబన లేదు. తనను తాను తెలుసుకోవడం అనేదే ఉంది. తాను ఎవరో తాను తెలుసుకునే మార్గంలో ఏం తెలుస్తుంది? అక్కడ నీరుందని వెళ్తే దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం తెలిసింది? నీరు లేదని తెలిసింది. ఉన్నదేంటి? ఇసుక. అలాగే తాను లేనని తెలుస్తుంది. అని నేను అనుకుంటూ వెళ్తే ఆ నేనే లేదని తెలుస్తుంది. ఉన్నది ఏదో ఉంది, అదేంటో తెలీదు. అది అనుభవంలో ఉంటుంది. ఎవరు అనుభవిస్తున్నాడు అక్కడ? ఎవరు లేరు. మనం పెద్ద డిఫరెన్స్ చెప్పలేం. సున్నాకనే అనంతానికి డిఫరెన్స్ చెప్పలేం. జీవుడు నష్టపోతే, సున్నా నష్టపోతే ఉన్నదే అనంతం. అనంతం గుర్తు కూడా ఎలా ఉంటుంది? 2 సున్నాల కింద ఉంటుంది. ఒక జీవుడు నష్టపోయాడు అక్కడ.
అసలు నేను ఎప్పుడూ పుట్టలేదు కదా, ఆ తల్లి గడుపులో పుట్టకముందే నేను ఉన్నాను కదా, పోయిన తర్వాత కూడా నేనే ఉంటాను కదా, ఉన్నదే నేను కదా, నాకు చావు ఎక్కడ ఉంది, నేను ఎలా చచ్చిపోగలను, నేను చావలేను, నాకు దుఃఖం ఎక్కడదే, అలా లోపల తెలుస్తూనే ఉంటుంది. దుఃఖరహస్థితి అంటే అదొకటే. అంటే దాంట్లోకి వెళ్ళకపోతున్నాం మనం. బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఏంటి, జ్ఞానం అంటే ఏంటి తెలుస్తుంది కదా మనకి. ఏంటి, మామూలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం. ఈ లోకంలో ఉన్న రకరకాల విద్యలు నేర్చుకోవటం, దాన్ని జ్ఞానం అంటారు. లెక్కలు అవ్వచ్చు, టైలరింగ్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, తాపీ మేస్త్రి అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక రకం. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకోవడం జ్ఞానం అనుకుంటారు. ఎప్పుడు, ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో. ఇప్పుడు నీకు కళ వస్తుందమ్మా, కళ నీకు మాస్టర్ పాఠాలు చెబుతున్నారు అనుకో, నీకు మెలుగు వచ్చేసిన తర్వాత ఆ కళ్ళ మాస్టర్ చెప్పిన పాఠాలు ఎవరి స్క్రిప్ట్ అది, నీ సొంత మనసే కదా. అక్కడ గురువు శిష్యుడు ఇద్దరు ఉన్నారా, పాఠం అనేది ఉందా, టోటల్గా నీ మనసులోంచి వచ్చిందే కదా, అవునా కదా. మరి అదే ఇళ్ళలో ఎందుకు అప్లై అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నా, ముందుగా తెలిస్తే నువ్వు వేరుగా చూస్తున్నావు అనుకో, స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇలాగ ఎప్పుడు చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఈ సబ్జెక్ట్ చెబితే పుస్తకాలు చదివి చెప్పటం కాదు, ఒక ఆయన వచ్చేసారు, ఇవాళ చెప్పేమో లేదు, పొద్దున్నే వచ్చేసారు 8:30కి వచ్చేసి, రాత్రి నాకు మాస్టర్ కళ అంటున్నట్టు తెలిసిపోయిందండి అన్నారు. ఆయన ముఖం చూసినా కళ్ళు చూసినా కళలో ఇది కళ అని చెబుతూ ఇంకో కళ, జీవుడిని అర్థమయ్యడం లేదు తెలిసిపోదు కదమ్మా మనకి. అంటే మనసు అంతా అది జాకాలు, అది ఉండనక్క, అది మనసు. కళ అంటే ఆ కళ కంటున్నప్పుడు ఈ కళలో ఇది కళే అని తెలుసుకోవటం, అది వేరుగా ఉండి ఒకటి తెలుసుకుంటుంది. దానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. అది జీవుడు ఏమాత్రం కాదు. అది ఈ కళ వచ్చేసింది. అంచేత బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి చెబుదాం అనుకున్నా కానీ ఇటువంటి మోసాలు జరుగుతాయి. ఒక అనుభవం గురించి చెబుతున్నప్పుడు, అనుభవించే వాళ్ళని అనుభవం గురించి చెబుతున్నప్పుడు ఇటువంటి మోసాలు ఉంటాయి. ఇటువంటి మోసాల్లో పడకూడదు. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కానీ ఇంకో రూట్ చూసుకుంటుంది మనసు. దానికి కావాల్సింది ఏంటి, జ్ఞానం పొందడం కాదు, జ్ఞానం పొందినట్టుగా అందరూ తెలుసుకోవాలి, అందరూ అనుకోవాలి. అప్పుడు దాకా ఈ ఆశలు వేస్తుంది. అది ఎవరో మన సొంత మనసే. జ్ఞానం పొందడం కావాలా, ఇప్పుడు నీకు 10 కోట్లు సంపాదించి నిజంగా అంత ధనవంతరాలు అవ్వాలా, లేకపోతే 10 మంది మన దగ్గర 10 కోట్లు ఉన్నాయని అనుకోవాలి అని అనుకుంటారా? అలా అనుకునే వాళ్ళు లోకం ఉండరా? వీళ్ళు పేద ధనవంతులు అని అందరూ అనుకోవాలని చెప్పి ఏదో సందర్భం వస్తే ఏ పెళ్ళిళ్ళకు అక్కడికి వెళ్తారనుకోండి, బొట్టనెలతో సహా వదలరు. మొత్తం దీనికో 5 ఉంగరాలు పెడతారు. ఇంతంతలావు ఏంటది, కడియాలు కాదండి, ఇంతంతలావు ఉంటాయి. అవి రోడ్లు కూడా ఏంటో మనకు తెలియదు, వేసేస్తారు. లేదు అలాగే వేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాం. మన మనసు అంతే. మనకు ఆత్మజ్ఞానం లేదు, ఇంకా జీవన్ముక్తులు అవ్వలేదు. ఆ తర్వాత చూద్దాం. ముందు కనీసం సత్సంగంలో ఉన్నవాళ్ళే, లేకపోతే 10 మంది అయినా ఎంతకాలం నుంచి వెళ్తున్నాడు అయినా, బాగానే వెళ్తున్నాడు అయినా, లేకపోతే ఈ అమ్మాయి బాగానే వెళ్తుంది, జ్ఞానం వచ్చేసిందా నీకు అని వాళ్ళు అడగకపోయినా మనమే చెప్పేసుకుందాం, జ్ఞానం ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది, ఇంకా కొంచెం ఉంది ఇంకా
ఆ కొంచెం అయిపోతే కనుక నేను పరిపూర్ణ జ్ఞానినే ఇంకా అని చెప్పుకోవాలని తపన దానికి. పాపం పిచ్చిమాల కనుక దాన్ని చూసుకుంటే చాలు, దాన్ని చూసుకోకుండా అంటే ఈ లోకం ఉందే 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 అనుకుంటుంది. అంచేత లేదు లేదు లేదని 10కి 100 సార్లు చెబుతాడు గురువు. పుస్తకాలు చూసి చెప్పేవాళ్ళు కాదు అక్కడ, వాళ్ళ అనుభవమే. అనుభవంతో ఉన్న గురువు దొరికితే మనకే ఇంకా అది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ జమ్ చేసేసుకోవచ్చు మనం. ఇంకోటి ఏంటి, వాళ్ళ అప్పులన్నీ ఇడి తీరుతాడంట. వాళ్ళ ఒంటి మీదకి రావాల్సిన ఇడి తీరుతాడంట. అదేంటంటే మాకేం తెలియట్లేదండి అంటే, ఒకవేళ ఆ తీర్చకుండా వదిలేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి కింద మీద ఎన్ని పడవలసి వచ్చినావు. ఏదో సత్సంగానికి వస్తున్నారు, చక్కగా సాధన చేసుకుంటున్నారు, బాగానే ఉంది కదా, రోజులు బాగానే వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా అనుకుంటారు. కానీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ సత్సంగానికి వచ్చిన తర్వాత ప్రారంధాలు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. నువ్వు ప్యూర్ అయిపోయావు అనుకో, నువ్వు గురువు ప్యూర్ అయిపోయాడు ఇంకా నమ్మాడు అనుకో, ఒక్కసారి నీకు సమస్య ఇచ్చేస్తాడు అనుకో. కానీ ఇంకా మిగిలి ఉందనుకో, గురువు దయగలికి ఇచ్చేసేయండి ఇంకా మిగిలి ఉందనుకో, నీకు అసలు ఏమీ తెలియకుండా పోతాయి. అంచేత లోపల ఇంకా మాలిన్యం ఉంది, ఉండగా ఇవ్వకూడదు గురువు. కానీ గురువు దయాస్వరూపం కదా, అంచేత పోనీ ఒకసారి ఇచ్చొద్దాం అనుకుంటాడు అనుకో, అనుగ్రహం అలా వర్షించింది అనుకో, లోపల ఇంకా తయారు కాలేదనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏమీ తెలియదు. ఒక జీవుడే లేని స్థాయి నీకు ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటే ఊరికి ఒక అపస్మారకం కింద వస్తుంది అంతే. అక్కడ జీవుడు ఉన్నాడు కదా. అంటే గురువు అనుకున్నంత ఆ పొజిషన్లోకి ఇంకా రావాలి. అంచేత ఏం చేస్తాడో పలానా పని చేసుకో, ఈ పని చేసుకో. మనం కూడా కొంత చేయగలం సాధన, మిగతాదంతా పరమేశ్వరుడికి వదలాలి అని ఆరాధించాలి. ఆరాధన చాలా మంచిది. దేవుడు ఏదో విగ్రహ రూపంలో లేడు అలాగేలాగా అంటే అదే ఆడ కూడా మనకు తెలియదు. కానీ ఏదో రూపంలో, గిరి రూపంలోనో లింగ రూపంలోనో మనం ఏదో రూపంలో ఒక ఆరాధిస్తూ ఉంటే, నిరంతరం ఆరాధిస్తూ ఉంటే అది వదిలిపెట్టకూడదు. ఎందుకంటే మనం పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు పొందలేం దాన్ని, మొగ్గేస్తుంది. ఆరాధన ఏం చేస్తుంది, మొగ్గేస్తుంది. జ్ఞానం అంటే ఇది కాదు. జ్ఞానం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవటం, గురువు చెప్పటం, మనం తీసుకోవటం, ఇది కాదు. దీన్ని ఏమన్నారంటే లౌకిక జ్ఞానం అన్నారు. ఏంటిది, లౌకిక జ్ఞానం. ఇంకోటి ఉంది, ఏంటిది, బ్రహ్మజ్ఞానం. దాన్నే ఆత్మజ్ఞానం అంటారు. బ్రహ్మము అంటే ఏంటి, ఏది ఈ సృష్టి అంతటికీ ఆధారమో అదే. సృష్టిని చూస్తున్నారు కాబట్టి, మీరు ఇంకా సృష్టిలో ఉన్నారు కాబట్టి, సృష్టిలో మనుషులు కాబట్టి కొంచెం యుక్తులన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే, ఏదైతే ఈ సృష్టి అంతటికీ మూలమో అది బ్రహ్మ. బ్రహ్మ కాదు, బ్రహ్మగారు కాదు, అక్కడ బ్రహ్మము. మరి స్వప్నంలో ఏది సృష్టించుకుందా, స్వప్నాన్ని సృష్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరో, మనసు. ఎవరు అండతో, ఈశ్వరుడు అండతో. ఈశ్వర శక్తితోటి, ఈశ్వర నీతితోటి ఈ మనసు గారు ఒక సృష్టిని సృష్టించుకున్నారు. అది కూడా సృష్టి. ఈ ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థలో పెద్ద సృష్టి అనుకుంటున్నాం కదా, స్వప్నంలో కూడా అంత పెద్ద సృష్టి అది. అంటే సృష్టి ఏంటి, అక్కడ తలంపు. ఈ తలంపుని కన్నవాడు ఎవడో, ఆడు తలంపు. ఈ తలంపును సృష్టించుకున్నవాడు ఎవడో, మనసు కదా, ఆడు తలంపు.
ఆడు అలా ఎందుకు జంప్ చేశాడు? మన కర్మ కొద్దిని. ఆ బ్రహ్మంలో ఉండిపోవచ్చు కదా, బ్రహ్మంలో ఉండకుండా జంప్ చేశాడు. ఎందుకో జంప్ చేశాడు. ఆ కారణం ఏంటని అడిగితే భగవాన్ ఏం చెప్పేవారు? కొంతమంది తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు. ఏమంటే ఈ జన్మలో పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పాపాలన్నీ రోగాలు అంటున్నారు, భోగాలన్నీ సుఖాలు అంటున్నారు, పుణ్యాలన్నీ భోగాలు అంటున్నారు. మరి అసలు మొట్టమొదటి జన్మకు వెళ్తే అప్పుడు ఏ పాపం పుణ్యం లేదు కదండి, మరి ఎలా వచ్చినాయి అంటున్నారు. అట్టున్నప్పుడు భగవాన్ ఏమన్నారు అంటే, ఈ అడిగేవాడు ఉన్నాడు కదా, ఆడు బాగా ఇంటెలిజెంట్ అయిపోయాడు, అంచేత ముందు ఆడ పిల్లకట్టుకో, ఆడున్నాడో లేదు చూడు ముందు. ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కొంతమంది అలాగా వ్యతిరేకించారు. అప్పుడు శంకరాచార్య ఇది చెప్పాడు, అద్వైతం. నువ్వు రెండుగా ఉన్నావు కదా, నేను వేరు దేవుడు వేరు అనుకుంటున్నావు కదా, అసలు నువ్వెవరు? ముందు దేవుడి దగ్గర తలాకెళ్దాం, తర్వాత వెళ్దాం. నువ్వెవరో నువ్వు చూసుకున్నావా? లేదు. మరి నువ్వు చూసుకోకుండా ఇంకా అది అలాగా ఇది అలాగా నువ్వెవరో నీకు తెలుస్తావుదా? పెద్ద తెలివినోడు అనుకుంటావా? నేను విమర్శింతావా? దేవుడు లేడంటావా లేకపోతే ఉన్నాడంటావా? లేడన్నా ఎంతో, ఉన్నాడన్నా అంతే. ఇంకా పుణ్యం చేసుకుంటేనేమో సుఖాలు, పాపం చేసుకుంటేనేమో దుఃఖాలు. ఇలాగా జన్మ వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మొట్టమొదటి జన్మ అసలు ఎలా వచ్చింది? అప్పుడు ఏ పుణ్యం పాపం లేదు కదా అంటాడు. అప్పుడు ఏమంటారా భగవాన్? ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నా, నువ్వు ఎవరా? నువ్వు అడిగింది మంచిదే, చాలా ఇంటెలిజెంట్గా వస్తున్నాయి. అంత ఇంటెలిజెంట్ కాబట్టి నువ్వు ఆ ఇంటెలిజెంట్ని ఈ ప్రశ్నల మీద కాకుండా నీ మీదకి తుప్పుకో. అంచేతంటే తెలివితేటలు బాగా పెరిగిపోయినాయి నీకు. అంచేత అంత పెరిగిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి? నీ మీదకి తిప్పు. నువ్వెవరో, నువ్వు ఉన్నావా లేదా? నేను దేహాన్ని అంటే నువ్వు దేహం కాదు అనుకుంటున్నావు అంతే. అంత తెలివి తక్కువ నువ్వు, ఇంత పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు అడిగేస్తున్నావు. బాగా తెలివిన వాళ్ళకి ఇది చెప్పేవాడు ఆయన. ఎందుకు ఆ మనసు ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది? బ్రహ్మంలోంచి పుట్టింది కదా. అదే ఆ ఉనికి. ఈ ప్రపంచం అంతా ఉనికి మనం అనుకుంటున్నాం. ఇది స్వప్నం. ఈ స్వప్నం అంతా దేంట్లో కనబడుతుంది? మనో సృష్టి. ఈ మనసు నిజమా? నిజం కాదు. ఈ మనసు దేంట్లోంచి పుట్టింది? బ్రహ్మం, ఉనికిలోంచి పుట్టింది అది. కానీ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత, నువ్వు లేవని తెలిసిన తర్వాత, మనసు లేదని తెలిసిన తర్వాత, సృష్టి లేదని తెలిసిన తర్వాత నువ్వు ఒకటే సత్యం. అదే బ్రహ్మం, అదే నిజమైన నేను, అదే ఆత్మ. ఉండటం ఏంటదే? ఉండటం, ఉనికి. అప్పుడు మనసు ఉందా? మరి ఏముంది? ఏమీ లేదు. అసలు ఏమీ లేదా? ఉంది. ఏది ఉండాలో అదే ఉంది, దానికి చావులేదు. అదే నేను. ఆ స్థితిలో నిరంతరం ఉండిపోతాడు. అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి చెబుతాను విను ఓ నిదాగా అని గురువు ఎంత ప్రేమతో చెబుతున్నాడు. ఏంటదే? బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి. తర్వాత ఏంటండి? జీవన్ముక్తస్య లక్షణం. జీవన్ముక్తుడి యొక్క లక్షణాలు చెబుతున్నాను విను. అక్కడ ఎవరు ఉండరు. అక్కడ ఉన్నోళ్ళ లక్షణాలు ఎలాగ ఉంటాయి? నేనున్నవాళ్ళు, జీవుడిగా ఉన్నవాళ్ళు, దేహాలుగా ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళకి లక్షణాలు ఎలాగ ఉంటాయి? ఇప్పుడు దాకా చూసావు నువ్వు. అలా లేడు. అక్కడ పుట్టుక లేదు, సావు లేదు. నేను పుట్టలేదు, పుట్టకముందే నేను ఉన్నాను. ఈ ఉంట కొన్ని ఆడు ఎలా ఉంటాడు విను అని చెప్పి మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్పాడు? ఆత్మమాత్రేణ యస్తిష్టేత్. ఒక్కటి చాలు, మిగతా తీసేయచ్చు అలా. కానీ పరమేశ్వరుడు వాక్ కాబట్టి ప్రతిదీ దేనికదే. ఆత్మమాత్రేణ యస్తిష్టేత్. తిష్ట అంటే ఏంటి? కదలకుండా ఉంటాం. కదలడు ఇంకా. ఆత్మమాత్రాయణ అంటే
ఆత్మ మాత్రంగానే ఉంటాడు. కదలడానికి ఇంకోటి ఉంటే కదా. ఆత్మ ఏంటంటే ఉండటం. ఉండడం అనేది అన్ని చోట్ల ఉంటుంది. ఉండటమే ఇంకా అదే, దానికి సావు లేదు, పుట్టుక లేదు. ఉండటం ఎప్పటి నుంచి పుట్టిందంటే ఏం చెబుతాం? ఉండటం అనే దానికి సావు ఉంటుందంటే ఏం చెబుతాం? అదే ఉండటం. దానికి కానీ పేరు ఉందంటే పేరు లేదు. ఆత్మ అంటే ఉండటమే, ఏది ఉందో అదే ఉనికి. ఆ ఉనికిగా మాత్రమే ఉంటాడు. ఆత్మ మాత్రేణ ఎస్టేట్ వేసుకుని కూర్చుంటాడు. అంటే వాడు ప్రత్యేకించి ఇలా బస్సు పెట్టేసుకుని కూర్చుని ఇలా ఊహించుకోకుండా లేరు. ఒక కాయ పచ్చికాయ ఉంటుంది, ముగ్గుద్ది కదమ్మా. ముగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పచ్చి అవుతుందా? వెనక్కి అసలు వస్తుందా? కాదు కదా. వాడు సాధన చేసుకుని ఈ సంఘదోషం పోగొట్టుకుని, మొహాలు పోగొట్టుకుని, తను తాను చూసుకోవాలంటే సంఘదోషాలు ఉండకూడదు, మరి మొహాలు ఉండకూడదు. తత్వం తెలియాలి కదా. పిల్లర్స్ నీకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయా? సత్సంగత్వం ఒక పిల్లరు, తర్వాత ఏంటి నిస్సంగత్వం. మధ్యలో లోయ ఉంది, ఏంటిది? ఆ లోయలోంచి బయటపడాలి సంఘదోషం. ఈ నిస్సంగత్వం తర్వాత ఏంటి? నిర్మోహత్వం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో లోయ ఉంది, ఏంటిది? ఆ లోయలో పడిపోతారు అందరూ. ఏంటది? మోహం. ఈ మోహంలో అంటే సంఘదోషం పోయింది, మోహం పోయింది. తర్వాత ఏంటిది? నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం. తర్వాత నిర్మోహత్వే నిశ్చల తత్వం. అంటే దీనికి మధ్యన ఏంటి? తత్వం. ఈ తత్వం అనేది తెలియబడింది. ఆ తెలియబడిన తత్వం పరమేశ్వర అనుగ్రహం, గురువు యొక్క దయ. అది ఎప్పుడైతే స్వప్రయత్నం ఒకటే కాదు, 4 ఉన్నాయని చెప్పారు. ఏంటి? ఈ తత్వం తెలియబడటానికి 4 ఉన్నాయని చెప్పారు. ఏంటి? స్వప్రయత్నం ఫస్ట్ అది. తర్వాత ఏంటి? గురువు యొక్క అనుగ్రహం. తర్వాత ఈశ్వర కటాక్షానికి అంటే ముందు కాలం పరిపక్వం. మూడోది కాల పరిపక్వం. 4వది ఏంటి? ఈశ్వర కటాక్షం. ఈ 4 ఉండాలి. ఈ 4 కంపల్సరీ ఉండాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ది ఏంటి? స్వప్రయత్నం. అదొకటి నీ చేతిలో ఉందే. గురువు దయ కానీ, లేకపోతే కాల పరిపక్వం కానీ, ఈశ్వర కటాక్షం కానీ నీ చేతిలో లేవయ్యే. ఒకంతే నీ చేతిలో ఉంటుంది. కలియుగంలాగ ఒకంతే ధర్మం, 300 అధర్మం. మరి ఒకంతే నీ చేతిలో పెట్టుకుని నాకు ఇంకా రావట్లేదు అంటే మనుషుల దగ్గర ఉన్న గుణం ఏంటంటే చేసే పని మీద శ్రద్ధ పెట్టడం మానేసి ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ సేవ చేయడం ఎప్పుడు వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకో 2వ రోజున చేయడం, మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది. కార్తీక మాసం చేసేస్తున్నాం, అయిపోయిన వచ్చేస్తుందా అని చూసుకోవటం. ముందు ఈ పాడు బుద్ధి ఒకటే ఉంది, దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టాలి. దాన్ని అసలు మర్చిపోవాలి. ఎదురు చూడటం అనేది, ఫలితం కోసం ఎదురు చూడటం అనేది ఆ బుద్ధి పొరపాటును కూడా ఉండకూడదు. మనం దేనికోసం ఎదురు చూడకూడదమ్మా. ఒక ప్రధానమైన లక్షణం ఉంది, జీవులందరిలోనూ ఉంటుంది. అదేంటది? ఫలితం కోసం ఎదురు చూడటం. అది తప్పు అని చెప్పాడు. పొరపాటు ఎదురు చూడొద్దని చెప్పాడు. భగవద్గీతలో కూడా స్వామివారు కూడా చెప్పారు. కానీ భౌతికంగా లౌకికంగా ఉండేవాళ్ళు ఫలితం ఇలా ఉండాలి నిర్ణయించుకోకపోతే ఎలాగా? వాళ్ళ ఫలితాన్ని ముందు టార్గెట్ పెట్టుకుని అప్పుడు మనం పని చేయాలి, అయ్యే తెలివితేటలు అని చెబుతూ ఉంటారు. ఫలితం టార్గెట్ పెట్టుకోకు, అది అలా వచ్చినా నీకు అనవసరం. నువ్వు మాత్రం శ్రద్ధగా చెయ్యి, ప్లానింగ్తోటే చెయ్యి. ఏ పని చేసినా ప్లానింగ్తోటే చెయ్యి, శ్రద్ధగానే చెయ్యి, మనసు పెట్టే చెయ్యి, ప్రాణం పెట్టి చెయ్యి అవసరం అయితే. కానీ ఫలితం ఈశ్వరుడికి వదిలేస్తే ఆయన బాగా ఇస్తాడు ఫలితం. అది తెలియట్లేదు మనకు. మనం ఈ రకంగా సాధన చేయగలుగుతున్నాం.
దీంట్లో సాలిడిటీ ఉందా, తూకం ఉందా, జపం తేలిపోతుందేమో, జపం చేస్తుంటే ఎలా తేలిపోతుందేమో, ఒకవేళ రోగం తలంపులు వచ్చేస్తున్నాయేమో, ఎక్కడెక్కడ మన తూకం ఉండలేదు, ఆ ఫీల్డ్స్లో మనం కొంచెం బలం పెడదాం. ఒక రాజకీయ నాయకుడు అధికారం కోసం ఎంత నిద్రాహారాల మార్గం చేస్తాడో అటువంటి కష్టం ఏమైనా మనం పడుతున్నామా? వాళ్ళు కూడా గురువులే మనకి. భగవంతుడు చెబితే ఏమంటారంటే అది స్వప్నం అంటారు. ఆఖరి మన సాధన కూడా స్వప్నమే. కానీ స్వప్రయత్నం లేకుండా ఇది అవదాం. సూర్యుడు వచ్చేసాడు, కనీసం మనం కళ్ళు తెరవకపోతే కనపడ్డా. కళ్ళు తెరవటం ఎంతో మన స్వప్రయత్నం అంతే, అంతవరకే. ఈ విశాల విశ్వం, సూర్యుడు, సూర్యకిరణాలు, ఇదంతా దేవుడు చేసేదే. మనం చేసేది ఏంటి? కళ్ళు తెరవటం అంతే. ఎంత ఈజీ అది! అంటే ఈజీ అంటే ఎంత చిన్నదంటున్నాం. మనం చేసే పని మనం పొందేదాంతో పోల్చుకుంటే ఆ మణిమాలలో వస్తుంది కదా, ఏంటది? కొండకి వెంట్రుక వేసేసాడంట. మరి అంత పెద్ద వెంట్రుక పోయినాడు ఏంటో తెలియదు. ఈ జుట్టు అంతా తీసి కొండకి వెంట్రుక వేసేసాడంట, లాగేస్తాడంట. ఏంట్రా పెంచాడు ఎలా లాగేస్తున్నావు అంటే, వస్తే కొండ వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే పోతే వెంట్రుక. మనకు నష్టమేం లేదు. అరుణాచల స్మరణ అటుంటుందంట. వస్తే అరుణాచలుడు వచ్చేస్తాడు. ఆ బాలశంకరుడు కదా, ఆ టైం బాగున్నప్పుడు ఎప్పుడో మన మీద దయ చూపించేసి అరుణాచలుడు వచ్చేస్తాడు. అంటే జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ రాలేదనుకోండి, పోతే ఉంది, మనం చేసిన సాధన పెద్ద ఏమీ లేదు, స్మరణే కదా. మనం ఎంత కష్టపడిపోయాం, టైం అంతా ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకున్నాం, లేకపోతే ఎన్ని లక్షలు పెట్టి యజ్ఞాలు చేసాం, డబ్బులు పోయినాయి. ఈ బాధపడటానికి లేదు, స్మరణకు డబ్బులు ఎందుకు? కానీ ఆ స్మరణ అందరికీ కుదురుద్దా? అంత ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు కుదురుద్ది. మనకి జీవలక్షణాలతో ఉంటాం కాబట్టి ఈశ్వరుడి కంటే ముందు జీవలక్షణాలు ఉన్నట్టుగా కనిపించే గురువు కనబడతాడు. ఆయనకు కూడా మనలాగా ఉన్నాడు, జీవలక్షణాలతో ఉన్నట్టున్నాడు అని చెప్పి ఈ లోపల ఉన్న జీవుడు ఆ జీవలక్షణాలు ఉన్నట్టుగా కనిపించే గురువు మీద ఇష్టపడుతుంది. డైరెక్ట్గా అరుణాచలని ఇష్టపడదాం. అంటే భక్తి మార్గం అది. అంచేత కొంతమందికి గురువే కేహమొస్తాడు. ఆ గురువుని పట్టుకుంటే వాడికి జీవలక్షణాలు లేవు అని తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాడా? అరుణాచలేశ్వరికి వెళ్తాడు. అంటే డైరెక్ట్గా అరుణాచలేశ్వరుని స్మరించగలిగిన వాళ్ళు ముందు గురువుని, అలా ఈశ్వరుడు కూడా పంపించేది అందుకనే. వాళ్ళు ఎలాగ నన్ను స్మరించుకోరు, అలా నాకు తెలుసు ఆ విషయం అని చేత నువ్వేదో నువ్వు అక్కడ ఉండు, నీ ద్వారా ఏ జిమ్మికి లేసి చేస్తానా, అప్పుడు వాళ్ళ నీ దగ్గర నిన్ను స్మరించుకోవడం మాట్లాడతారా. నేను స్మరించుకున్న తర్వాత నువ్వు నా దగ్గరికి ఎలాగే గంటేస్తా, నీ దగ్గర ఉంచుకోవు. ఆడికి ఏ సంగతి అవసరం ఉండదు కదా అని చేత భక్తులు కూడా ఉంచుకోడాడు, గంటేస్తాడు. ఈ బరువు నాకెందుకు వెళ్ళని అని చెప్పి అరుణాచల గంటేస్తాడు, వెళ్ళిపడిపోతాం. సరిపోద్ది మనకి, మన పని అయిపోయింది, వచ్చిన పని అయిపోయింది. సబ్జెక్టు మాట్లాడకుండా వచ్చిన పని అయిపోయిందండి. అలాగా బ్రహ్మజ్ఞానము అంటే ఏది సత్యమో, ఏది ఉనికిగా ఉందో, ఏది తలంపు కానుందో, స్వప్నానికే వెనకాల ఏదైతే ఉందో మనసు, ఆ మనసుకి వెనకాల ఏదైతే ఉందో ఆ ఉనికికి కారణం ఏదో అది బ్రహ్మం. ఉనికి ఒకటే కాదు, ఇంకా లోపలికి వెళ్తే చాలా ఉంటుంది. మనకు బ్రహ్మం అంటే ఏంటి? అక్కడ సత్యము అంతవరకు తీసుకోండి. పని ఉనికి ఉండటం, ఉనికి ఉండటం అంటే అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? భగవాన్ మార్గంలో పట్టుకున్న వాళ్ళకి నేను 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 అనుకుంటా ఉంటే ఒక ఉనికి తెలుస్తుంది కదా. ఆ ఉనికి తెలియటాన్ని స్లిప్ అయిపోతుంది. ఆ ఉనికి తెలియటాన్ని ఏమంటారా? తత్వం తెలిసింది అంటారు ఆచార్యుడి భాషలో. దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి, నిరంతరం నిలబెట్టుకుంటూ ప్రయత్నం చేయాలి. ఏమంటే మాకేం ఉనికిల్లోనూ ఏం తెలియట్లేదండి మాకు.
ఏదో పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మరి మా సంగతి ఏంటంటే పాడుకుంటూ వెళ్ళు. వీళ్ళకి ఏది ఇచ్చాడో నీకు అది ఇస్తాడా? వీళ్ళకి ఐస్ క్రీమ్ ఇచ్చేసి నీకు లాలీపాప్ ఒకటే ఇవ్వడం. చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. నీ మెంటల్ మేకప్ ఎలాగుందో ఈశ్వరుడికి తెలియకుండానే ఉందా? నువ్వు పాటలు పాడుకుంటా ఇట్లా వీళ్ళు ఈ మార్గాన్ని వస్తారో వాళ్ళు ఆ మార్గాన్ని వస్తారో. అటు గిరిప్రదక్షిణలు వెళ్ళిపోతారు కదా, కొంతమంది తారోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతారు, కొంతమంది ఈశాన్యలింగం వైపు వెళ్తారు. ఇలాగెళ్ళిన అలాగెళ్ళిన గిరిప్రదక్షిణే కదా. తారోడ్డు మీద వెళ్ళాము అంటే ఏం కుదరదు. కొంతమంది ఏంటి మేము ఈశ్వర మార్గంలో వెళ్ళాం, ఈశాన్యలింగం ద్వారా వెళ్ళాం అనుకుంటారు. ఇదేమో జ్ఞాన మార్గం, అది భక్తి మార్గం అనుకో. ఈశాన్యుడికి దండం పెట్టుకొని వచ్చారు వాళ్ళు. ఏ మార్గం ఒకటే కదా. బస్ స్టాండ్ దగ్గర అందరూ కలిసిపోతారు. ఎంతమందిని తరింపు చేశాడు. మీరు పాటలు పాడతారు కదా, యుగమల తరబడి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే పని మీద ఉన్నాడు వాడు. అరుణాచలుడు యుగమల తరబడి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే పని మీద ఉన్నాడు. మరి ఆ పని మీద ఆయన లేకపోతే మన సంగతి ఏంటి? తెలిసి తెలియక ఎన్ని చేసేస్తూ ఉంటాం, లోకంలోకి ఎలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. నాకు లోకం వద్దురా బాబు అనుకున్నప్పుడు లోకం కూడా పడుతుంది. నాకు వద్దు లోకం అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఎక్కువ పిలుపుతారు, బొట్లు వేస్తారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? బొట్టు పెడితే నీ ఉనికి ఏమైనా పెట్టారా? నీ లోపల సత్యం ఉంది, నువ్వు అదిగా ఉన్నావు, ఉండటంగా ఉన్నావు. నేను ఎవరో నేను 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 అని ఉండటంగా ఉంటున్నావు. వాళ్ళు బొట్టు ఎవరికి పెట్టారు? అతను పెట్టారు. ఎవరితో మాట్లాడారు? వాళ్ళ నోటితో మాట్లాడారు. నీ దేహానికంటే చెవులకి అంటున్నాయి. నీ ఉనికికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? పోనీ ఫంక్షన్కి వెళ్తాం, నీ ఉనికికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా అంటే పిల్లవాడు కూడా అంటాడు, అయిపోయి సైకిల్ తొక్కడం అంటే మాటలేంటి, పడిపోతారు, దెబ్బలు తగిలేస్తాయి. ఇది ఎడం చేతితో ఇదే పట్టుకోవాలా, కుడి చేతితో అదే పట్టుకోవాలా, మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో ఇదో ట్రింగ్ ట్రింగ్ అని నొక్కాలంట. ఈ కాలు వేద్దాం అనుకునే లోపు అది వచ్చేస్తుంది, ఆ కాలు వేయాలంట. ఎలాగ సైకిల్ చాలా కష్టం అంటారు ఎప్పుడు నేర్చుకునేదాకా. పెద్ద అయిన తర్వాత పక్కన ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, ఆడుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అసలు ఏ కాలు తిరుగుతుందో ఏ కాలు తిరగట్లేదు కూడా తెలియదు, తొక్కేస్తూ ఉంటుంది. ఇంత చిన్న విషయం అర్థమైతే మనకి మొట్టమొదటిలోనే కంగారు వస్తుంది. కానీ కొంతమంది ఎప్పుడు చూసినా నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళు నేర్చుకుంటారమ్మా సైకిల్ ఎక్కడైనా, పోనీ 15 ఏళ్ళు నేర్చుకుంటారా? మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే సైకిల్ దొక్కుతున్నాం నేర్చుకుంటున్నాం అంటున్నారా? గురుగారు రావట్లేదు, మా సైకిల్ పట్టుకుంటలేదు అంటున్నారా? సైకిల్ తొక్కడం ఎంతకాలం ఉండదు, అర్థం ఉండాలి కదండి. మిమ్మల్ని మేము తిడతలేదు, ఏదో భగవాన్ ఆ మాటలు ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అర్థం ఉండాలి కదండి. 15 ఏళ్ళు సైకిల్ నేర్చుకుంటారా? ఏం చేస్తున్నారంటే సైకిల్ నేర్చుకుంటాం. మన్నాడు సంవత్సరం ఫోన్ చేసి ఏమవుతుంది కదా, ఇంకా సైకిల్ నేర్చుకుంటున్నామండి. మొన్న దెబ్బ తగిలిందండి, మాసేపులో రక్తం వచ్చేసింది, కట్టించుకున్నాం. ఈ భూమి మీద 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళ పాటు సైకిల్ నేర్చుకున్న వాళ్ళని ఎవరన్నా చూస్తున్నామంటే మనమే కనపడుతున్నాం, ఇంకెవరో లేరు. గురువు పట్టుకుని సైకిల్ రెడీగా ఉంటాడు, నువ్వు పడిపోతే పడకుండా చూస్తాక గెంటుతూ ఉంటాడు, అవసరమైతే ఆటో కాలు వేస్తూ ఉంటాడు. అలా అర్థం ఉందమ్మా. 15 ఏళ్ళు గురువుని అలాగా ఏడిపించవచ్చా? ఇంకా చెప్పు పాటలు, ఇంకా చెప్పు పాటలు, ఎన్నని చెబుతాడు. ఎంతకాలం నేర్చుకుంటాం మన సైకిల్? మనకైనా ఉండాలి కదా. ఆ గురువుకి అలాగే సిగ్గులేదు అడికి, మనకన్నా ఉండాలి కదా. అంటే మరి ఏం చేస్తాం, సిగ్గు బొగ్గులేనాడు వాడు. అక్కడ ఆ జీవుడు కాదు కాబట్టి ఏం తెలియదు, ఎవరు అవమానించినా తెలియదు, ఎవరు పొగిడినా తెలియదు. ఆడు వచ్చిన డ్యూటీ ఏదో ఆడు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఒక అర్థం ఉండాలి కదండి. 15 ఏళ్ళు సైకిల్ నేర్చుకుంటారా? నేను అంటే చాలు, నేను దగ్గర ఉంటానికి 15 ఏళ్ళ నుంచి ట్రై చేస్తుంటే రావట్లేదు మనకు. ఇంకెన్ని ఏళ్ళు పడుతుందో అర్థం కావట్లేదు మనకు. కనీసం వాళ్ళు రిబుగా చదివించారు ఇప్పుడైనా. అంటే రిబు మహర్షి కొంచెం
పవర్ఫుల్గా ఉంటాడు, ఎవరితో మాట్లాడు ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఇలా అంటాడు అంతే. ఇన్నేళ్ళు నేర్చుకుంటామని చెప్పేది మిమ్మల్ని అదిలించేది బహుశా రిమి మహర్షి ఏమో ఒకవేళ, మేం కాదమ్మాయి. ఇంత టైం పీరియడ్ అని ఉంటుంది, అంత టైం పీరియడ్ కంటే దాటితే మన అశ్రద్ధగా ఉంటున్నాం అని అర్థం. నేను దగ్గర ఉండిపోండి, నేను 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 అదే బ్రహ్మంలోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా అసలు మీరు లేరని తెలుస్తుంది, అదొక్కటి చాలు కదా. కాబట్టి మరి దీపారాధన చేసుకుంటే నేను దగ్గర ఉండు, ఇంకా మంచిది. మంత్రాలు మరి చదువుకోవాలి కదా అంటే మంత్రాలు చదువుకుంటే నేను దగ్గర ఉండు, ఇది వదలక అసలు. ఎంచేతంటే బాగా షార్ట్ కట్, సూటి మార్గం, రుజు మార్గం. దీన్ని మించిన సూటి మార్గం లేదు. ఎంచేతంటే దీంట్లో మోసం చేయడానికి అవకాశం లేదు. నిన్ను నువ్వే టార్గెట్ చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎలా తప్పు చేయగలుగుతావు? నిన్ను ఇతరులు కాదు, నిన్ను నువ్వే టార్గెట్ చేసుకున్నావు. నేను అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నేను ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఏమైనా తలంపు వచ్చింది అనుకోండి, ఈ తలంపు నేనులోంచి వస్తుంది. ఆ తలంపుని తీసి పక్కనెట్టేద్దాం. ఈ నేనెవరు అసలు? ఆ నేను ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఉండటంగా తెలిసిపోతే పర్లేదు, ఉండటంగానే ఉండు, ఉనికిగానే ఉండు, అక్కడే ఉండిపో. ఇంక నేను అని కూడా అనుకోకలే అవసరం ఏర్పడితే అలాగే ఉండిపో. ఆ ఉండటంగానే ఉండిపోతే ఆ స్పాన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది సముద్రంలో దిగితే ఏదో ఇదే కదా సముద్రం అనుకుంటారు, ఎక్కడికో లోపలికి వెళ్ళిపోతే బోర్డు ఉంటుంది సముద్రం, అది తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంత ఉందా, ఎంత బాగుందా అని అనిపిస్తుంది. ఇది కాదా నేను, ఎంత బాగుంది, ఎంత బాగుంది. ఇంకా లోకం కూడా మనకెంతగా. జీవన్ముక్తి అని తెలుసుకుంటావు, ఎలా తెలుసుకుంటావు? మామిడి పండుని ఎలా తెలుసుకుంటావు? నోట్లో పెట్టుకుంటేనే కదా. జీవన్ముక్తి యొక్క సన్నిధిని అనుభవించడం వస్తే సన్నిధి మాత్రం చేత ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలిసిపోతుందట. అదొక శాంతి అని కూడా చెప్పలేము. శాంతే, శాంతిని మించి ఏదో ఉందో ఒక వైబ్రేషన్ కూడా అనకూడదు. భౌతికమైన లోకంలో వస్తువుల్ని, ఈ వస్తువుకి లక్షణం ఉంది అన్నట్టు క్యారెక్టర్స్ని మనం విశ్లేషించినట్టుగా చెప్పలేం. అంచేత అది మన బుద్ధికి అందేది కాదు. బుద్ధిని అణిచేసేది, మనసును అణిచేసేది, అహంకారాన్ని అణిచి 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 తొలగించేసేది మొత్తం. అంటే మన స్వప్రయత్నం లేకుండా ఈశ్వరుడు ఒకసారి అలా అణిచేస్తాడు. ఆయన కరుణ అదే. ఎప్పుడైనా ఏమైనా త్యాగాలు చేసుకుందాం అనుకోండి, అంటే నేను చేస్తున్నాను అనే భావం లేకుండా కొన్ని త్యాగాలు చేసామనుకోండి, అటువంటిప్పుడు పౌరజన్మలు అటువంటి ఉంటే ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడు? మన ప్రయత్నం ఏమీ లేకుండా ఉన్నట్టుండి అలా లోపల పడేస్తాడు. అని నేనుగా ఉంటాం. నేను ఎవరు అనుకోకుండానే భగవాన్ నేనుగా ఉండిపోయారు. అని అనుకోలేదు. నేను ఎవరు అనేది చెప్పాడైనా. అంతకుముందు వశిష్ఠుల వారు ఎప్పుడో చెప్పారు, కానీ వశిష్ఠుల వారు చెప్పింది అన్నీ చదివి ఈయన సాధన చేశాడా లేదా? పూర్వజన్మలో ఏ త్యాగాలు చేశాడు ఈయన? త్యాగి మాత్రమే యోగి అవుతాడు. అటువంటి అవకాశాలు మనకు ఏమైనా ఇస్తే కనుక మనం చేసుకోవాలి. అది పెట్టుబడి. అంచేత గురువుగారు ఏమన్నారంటే, లోకం ఎలాగా నిజం కాదు, నీకేమో తెలిసి రావట్లేదు అది. అంచేత నేను చెబుతున్నాను కాబట్టి ఇది నమ్మంటున్నారు. లోకం నిజం కాదు, లోకం నిజం కాదు, లోకం నిజం అనుకుంటే నీ మీదకి ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళు నిజం కాదు అనుకుంటే కనుక ముందు నీకు వేవరింగ్ సగం చచ్చిపోద్ది, భయం సగం చచ్చిపోద్ది.
మీ భయం ఆ రకంగా పోతుంది. అంటే నిర్భయస్థితి వస్తుంది, అభయస్థితి రాదు. నీ నిజ స్వరూపం నీకు తెలిసిన తర్వాత ఇదంతా స్వప్నం అని చెప్పి నీకు అనుభవం అయిన తర్వాత ఇంకా అభయస్థితి. భయం ఉండి దాన్ని నిలబెట్టడం కాదు. అది పాము కాదు తాడే అని తెలిసిన తర్వాత ఇంకేం భయపడతా? నువ్వు భయపడు అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భయం? నువ్వు లైటే చూసేవు, అంతకుముందు పాము అనుకున్నావు, లైటింగ్లో తాడని తెలిసిపోయింది. తాడని తెలిసిపోయిన తర్వాత కాలు భయపడి వణుకు అంటే ఏం వణుకుతుంది అది? అంటే అక్కడ కావాల్సింది ఏంటి మనకే? లైటింగ్. అది వేసి చూపించేది ఎవరో? పరమేశ్వరుడు. ఆ పరమేశ్వరుని ఎవరిని పంపిస్తాడు? ఒక సద్గురువుని పంపిస్తాడు. సమయం ఎంతైందండి? ముగించేద్దామండి మాధవీలత గారు. మీ పాట ఒకటి వినాలేమండి. పాట కూడా లేదు, కానీ శివుని స్తుతించడం వల్ల అది అనుగ్రహంగా మారుతుంది. ఒక పాట పాడేటప్పుడు ఆరతి ఇచ్చేస్తాను.